Over 50 years ago, in a land far from its geographic and cultural roots, one man laid a vision. With the wave of a hand, as a gesture of blessings, he would go on to transform countless lives within North America, a land full of aspirants. Where resources were scarce and haribhakta few, sharing satsang would indeed be a challenge. But this would slowly change through Pramukh Swami Maharaj's zeal and efforts. And so, what would start in one small house in the narrow streets of New York would spread across North America, encompassing the Northeast, Canada, Southeast, Midwest, Southwest, and Western regions of North America. Pramukh Swami Maharaj emerged both as a masterful builder and a skillful orator. Through his constant spiritual guidance via discourses, telephone, and letters, Pramukh Swami Maharaj inspired devotees to fulfill his Guru Yogiji Maharaj's wish of building mandirs in the Western Hemisphere. With Swamishi's guidance, this land that had seemed so distant just half a century ago shined with a new spiritual light. Over the next 6 months, we'll join in celebrating the Satpurush's profound and widespread impact on each and every one of us. Through the Puja Swamis and devotees who have experienced it firsthand, we'll celebrate Pramukh Swami Maharaj's lasting legacy on North American satsang through a 6-part documentary series. Everywhere I have lived and traveled, with all I have seen, the lesson has been profound. You are my everything. We've invested lifetimes of talent, intellect, strength, and effort. We've crossed continents and oceans to begin a new life in a new land. This is where we were educated, where we began our careers and businesses, where we raised our families. For success and happiness, we sacrificed time, relationships, health, and our values. But despite our achievements, something lingered as incomplete. With education came more questions, with money came more worries, with successes came more challenges. Our pursuit of happiness became never-ending. Even after so much was achieved, we remained unfulfilled. We sought satisfaction from possessions, but the more we reflected on them, the more we realized they were a mere collection of zeros. No matter the shape, the color, the variety, without a one in front, by themselves, they amounted to nothing. We learned that zeros were abundant in this world, but to bring real value to our lives, where would we find an elusive and unknown one? Today, we reminisce upon our time with Pramukh Swami Maharaj. He had no desire for any object, comfort, or pleasure of this world. He had no formal university degree, no impressive talents or oratory prowess.
he had no material wealth or power. In fact, from the way success and happiness is commonly defined, he had nothing. And yet, those who became close to him had the experience of having attained everything. Swami Shri's proximity filled our lives with joy. His darshan dissolved our worldly desires. His blessings calmed our anxieties. His guidance uplifted our destinies, and his wisdom solidified our conviction in Bhagwan. A sant who had no interest in collecting zeros of his own, but completely changed the value of ours forever. A sant who had mastered the elusive and life-changing one. Without prejudice, Swami Shri gave us this one, the one that gave us a vision of our destiny, the one that ensured fulfillment. Pramukh Swami Maharaj gave us Bhagwan. In doing so, Pramukh Swami Maharaj gave us everything. Thus, Pramukh Swami Maharaj is our everything. Tvameva Sarvam. This is our journey from zero to infinity, from nothing to everything, from yesteryear to forever. ટેક્સાસની અંદર કોઈ હરિભક્ત નહોતા, કોઈ સત્સંગી નહોતા, કોઈ પ્લાનિંગ નહોતું અને કોઈનું આમંત્રણ કે આગ્રહ નહોતો. So Bapa traveled most of the America back then in car. What they did was Bapa had to fly from LA to Houston. હિસ્ટનમાં આપણે લગભગ 50 જણ ત્યાં આગળ બાપાને રિસીવ કરવા ગયેલા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઉપર. એરપોર્ટ ઉપર જ અમારા મિત્ર મંડળ અને અમે બધા અને દાલાસના હરિભક્તો બાપાનું બહુ જ સારું સ્વાગત કર્યું. એ એલી વેસ્ટિંગ હાઈસ્કૂલમાં જ્યારે રવિવારે સવારના સભા કરી અને આખું જે ઓડિટોરિયમ ભરાયું, ઇટ વોઝ વન ઓફ ધી મોસ્ટ પ્રીમિયર સભા ઇન હ્યુસ્ટન. 77 અમે લોકો નાસા ગયેલા. બીજે દિવસે જ્યારે બાપા સાથે આપણે પાછા આવવાના હતા ત્યારે પોસ્ટિંગ થઈને આવ્યા હતા. હવે જ્યારે ડલાસ સિટી આવી ને ત્યારે સ્વામી કીધું, કારણ કે લાઇટ હતી ફૂલ લાઇટમાં. બાપા કે કયું સિટી આવ્યું? બાપા હવે ડલાસ આવી ગયા આપણે. This was the first time he was away from India on Sharat Poonam, Conrad. તો 80માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાછા આવ્યા અને એ ટ્રીપ હ્યુસ્ટનમાં બહુ શોર્ટ હતી, લગભગ પોણો દિવસ હતી. કે એક દિવસ બપોરના કહેવાય અહીંયા આવ્યા, આપણે એક જાહેર સભા થઈ. માં બાપા ડલાસ હ્યુસ્ટનથી આવેલા અને ત્યારે બાપા સાઉથ વેસ્ટ એરલાઇનમાં ટ્રાવેલ કરીને આવ્યા હતા. પછી 1980માં સ્વામી બાપા ત્યાર પછી ડલાસમાં ફરી પધારે. એ વખતે પણ આપણી પાસે મંદિર કે એવું કંઈ હતું નહીં, એટલે મંદિર નહોતું એટલે બધાને ઘરે ઘરેથી વખત આપણી સભાઓ થતી. દાલાસમાં પ્રોગ્રામ હતો, એમાં રક્ષાબંધનનો પ્રોગ્રામ હતો અને તે વખતે આપણે ધીરુભાઈના ઘરે બેકયાર્ડમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ નભયાત્રા અમેરિકામાં થયું હોય આવી છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ ભૂપેન્દ્ર કાકા ફાઇન નો કન્વર્ટર ગાડી રેન્ટ કરી આવેલા.
એ આખો હિંડોળો ઉચકીને અમારા ઘરે લાવેલા અને પછી પૂજા પછી સ્વામીને રિક્વેસ્ટ કરી એટલે સ્વામી શિવ હિંડોળા પર બેઠા. માં બાપા આવ્યા ત્યારે સવારે પહેલાં બાપા વહેલી સવારે પૂજા કરતા હતા, અરાઉન્ડ 6:30 ઇફ આઈ રિકોલ. એક દિવસ સાંજની સભા એ બાળકોના કીર્તનાર્થના રાખેલી. બાળકો કિશોરો એમની જ, અને બીજા કોઈ નહીં. એ આખો પ્રોગ્રામ ઘરની અંદર જ પૂજા કરી અને પૂજા બાદ પછી ત્યાં આખી બળેવ, એટલે તે દિવસે બળેવ હતી અને બળેવનો સમય આ જેવું કર્યું. 84માં સ્વામીશ્રી જ્યારે પધાર્યા એ વખતે જુદા જુદા જગ્યાએ, એક જગ્યાએ પૂજા હોય, બીજી જગ્યાએ સાંજની સભા હોય, ત્રીજી જગ્યાએ બાપાનો નાસ્તા પાણી હોય, આ બધું ચાલતું હતું. હ્યુસ્ટનનો પ્રોગ્રામ 10 દિવસનો હતો. એમાં બાપાને ઘણી ઘણી જગ્યાએ બાપા જતા, બધાને હરિભક્તોને મળતા. ગવર્નર માર્ક વ્હાઇટે આશીર્વાદ માગ્યા સ્વામી પાસે કે અમારું ટેક્સાસનું ને ટેક્સાસના લોકોનું શું થાય એવા આશીર્વાદ આપો. સ્વામી કે તમને તમારા રિલિજન માટે ફેથ છે ને કે હું તમને આશીર્વાદ આપું છું કે તમારા રાજ્યનું, તમારા રાજ્યના બધા રહેનારાનું બધાનું સારું થાય, તમારું રાજ્યનું ભલું થાય ને તમને શાંતિ મળે. ગવર્નર માર્કનો એને કે તમને શાંતિ મળે અને તમારી આગળ પ્રવૃત્તિ થાય. 4 વાગે નીકળી, કારણ કે પછી પાછા બ્રાયન કોલેજ સ્ટેશન આવવાનું હતું, કારણ કે રાત ત્યાં રોકાવાનું. પણ કેથોલિક બિશપને પણ બાપા મળેલા. એ વખતે બિશપ બોલ્યો હતો કે યુ આર અ વેરી પ્યોર પર્સન કે છે. બાપા 84માં ન્યુઓર્લિન્સ આવ્યા ત્યારે અમે 4 જ જણ હતા, કોઈને કશી જ આવડત નહીં, પણ સભાનું આયોજન કર્યું અમે લોકોએ, જાહેર સભાનું. લગભગ 300 માણસ હાજર થયેલા. બાપા પછી તે હ્યુસ્ટન આવ્યા અને 5 એકર જમીન લીધી આપણે. 84માં બાપાએ આ જમીન લીધી અને કે 88માં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવી છે. સ્વામીશ્રી 88માં હ્યુસ્ટન આવ્યા કે આ મારી વિદેશની યાત્રા હ્યુસ્ટનના મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા માટે જ છે. બહુ મોટો લાભ આપણને થયો છે કે આ રીતનો આપણો યજ્ઞની શરૂઆત થઈ અને એ રીતે યજ્ઞમાં આ રીતે હ્યુસ્ટનની અંદર ઘણા વખતથી વાત થતી હતી અને બહુ જ મહેનત કરી, પુરુષાર્થ કરીને એના મંડળે ખૂબ સારી રીતે કરી છે. આખા અમેરિકા મંડળે આમાં મદદરૂપ થઈને આ મંદિર તૈયાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ વખતે 88માં બાપાએ કહ્યું કે ત્યાંથી બધા જશે ને મૂન ઉપર જશે ને અહીંયાથી બધા અક્ષરધામ જશે. 88માં આપણે ડલાસનું જે વેબચેપલ મંદિર છે એ આપણું થયું. ત્યારે ડલાસમાં 88માં તો બાપા બાય કાર આવેલા. પછી બાપાએ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠામાં બહુ સરસ વાત કરેલી અને એ હજુ પણ મને યાદ છે. બાપાએ તે વખતે એવું બોલ્યા, સ્વામિનારાયણ ભગવાન ખુદ મારા સાક્ષાત અહીંયા બેઠા ગુણાતીયન સ્વામી સાથે, લાખા ડલાસમાં સત્સંગ વિકાસ થશે. માં સ્વામીશ્રી અહીંયા આવ્યા હ્યુસ્ટનમાં. તે વખતે બટુકભાઈ ચાવડાની ઘરે ઉતારો હતો. બધા રહ્યા પહેલાં કમ્પ્લીટલી મંદિર તૈયાર, ખાલી મૂર્તિઓ પણ આવી ગયેલી. મૂર્તિઓનું સેટિંગ ને બધું બાપા આવ્યા અને બીજે દિવસે બાપાએ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી. આ પ્રમુખ સ્વામી જેવા સંત જોઈએ, મંદિરોની પ્રતિષ્ઠા પણ એ કરે, ચૈતન્ય મંદિરો પણ એ બનાવે અને માણસનું ઘડતર પણ કરીને મંદિર સુધી પહોંચાડનાર કોણ છે? પ્રમુખ સ્વામી જેવા સંત. સંમત 1996 જુલાઈની 13 પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું સ્વાગત થઈ ગયા. 4 દિવસનો પ્રોગ્રામ હતો. 14, 15, 16 અને 17 અને 18મી સ્વામીશ્રી
મંડળની પણ જય. જે વાત કરી બરોબર ધ્યાનમાં આવી છે, વ્યવસ્થિત સમજ્યા, ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મારી બધી વાતમાં. બલ્બ કાર્ડમાં છે ને ઘોડા અને બધું લગાવે અને આખો રથ બનાવેલો. કેવા પ્રમુખ સ્વામી અંદર બેઠા, મને કહે સુરેશ તમને ખબર છે કોનો રથ ચલાવે છે? તો તમારો સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણનો રથ તું ચલાવે છે. હોસ્પિટલમાં પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું ભવ્ય સ્વાગત થયું. એક વખત પહેલાં આવ્યા, પછી સેકન્ડ ટાઈમ અહીંયા આવ્યા હતા એન્જિયોગ્રાફી માટે. ત્યાર પછી લગભગ 10-15 દિવસ અહીંયા રહેલા હ્યુસ્ટનમાં. લેવા આવ્યો કે હ્યુસ્ટનમાં ડૉક્ટર માથુર પાસે એમનું એન્જિયોગ્રામ કરાવો. એટલે ટોટલ 17 દિવસ અહીંયા રહેલા. એનો લાભ મળેલો, દિવ્ય લાભ. સાતમી ઓગસ્ટ 2000 રોજ બાપા એટલાન્ટાથી વિદાય લઈને જેક્સન સિટીમાં પધાર્યા. ત્યાં આગળ 7મીના રાત્રિના રોકાણ કરી 8મી ઓગસ્ટે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાની ભવ્યતા અને દિવ્યતાથી વિધિ સંપૂર્ણ કરી હરિભક્તોને ખૂબ જ લાભ આપ્યો. બાપા, આપ હ્યુસ્ટન પધારો છો, અહીંયા આગળ હવે આપણું મંદિરનું ખાતવિધિ કરો છો. અમને એવા આશીર્વાદ આપો કે સારામાં સારી રીતના અહીંયા આગળ ખાતવિધિ થઈ જાય. આખી બાપાની ગાડી આમ ઢાર ઉપર જઈને અંદર છે. તમારે પિક્ચર કદાચ જોયા ખબર નહીં કોઈ, પણ એ ગાડી આખી અંદર ગઈ અને સ્વામી ત્યાં ઉતરી, નીચે ઉતરી. સંપૂર્ણ વિધિ લગભગ મને લાગે કે 30+ શિલાઓ હતી અને એની વિધિ વ્યવસ્થિત રીતે ખૂબ શાંતિથી એકદમ દિવ્ય વાતાવરણની અંદર એ વિધિ પૂરી કરી. એકદમ ભવ્યતાથી જે ખાતવિધિ થયો અને બાપા એકદમ ખીલી ગયા હતા. વાતાવરણ એકદમ દિવ્ય હતું અને એટલો બધો ઉત્સાહ હતો. તે હ્યુસ્ટનથી પોતે સન એન્ટોનિયો પધાર્યા અને સન એન્ટોનિયો પધાર્યા અને સન એન્ટોનિયોથી જ્યારે મંદિરે આવે છે ત્યારે બહેનોએ એટલી સરસ સેવા કરી હતી કે બહેનોએ પોતે આ રીતે જાજમપાથી બાપાની કારથી તે મંદિર સુધી જાજમપાથી અને એક અદ્ભુત સેવા કરી. બાપાને મિડલેન્ડ જવું હતું અને એમાં મિડલેન્ડ જવા માટે 1-2 દિવસ આપણે અહીંયાના કટ કરવા પડે એવા હતા. બાપાએ જ્યારે ડાલાસ આવ્યા અને 2 દિવસ ડાલાસ મંડળે એમને રિલીઝ કર્યા આ રીતે અને ઓછા કર્યા, તો એમાં બાપા બહુ રાજી થયેલા. બાપાએ એકદમ આમ જોયું ને એમનામાંથી ઉદ્ગારો નીકળી ગયા કે જય મહારાજ, સજાનંદ મહારાજની જે ઓહો, સ્વામી કે જાણે આકાશમાંથી મંદિર ઉતરી આવ્યું હોય એવું લાગે છે. એવી અદ્ભુત વાત કે આ સ્વામીએ એક જ વાક્યની અંદર એમનું પોતાનું કાર્ય, એમનું પોતાનું એક ઐશ્વર્ય એ દ્રઢ એમને કરી આપ્યું. અને 2004માં ફાઇનલી એ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થઈ અને જેની અંદર કહેવાય ને કે આખી
અમેરિકાનું હ્યુસ્ટનની અંદર શિખરબદ્ધ મંદિરના પ્રાંગણ છે. હજાર 2007માં બાપા આવ્યા અમેરિકામાં, ત્યારે બાપાએ જમીન ઉપર આવી ફૂલવા પધરાવ્યા, બાપાએ દ્રષ્ટિ કરી. ત્વમેવ સર્વં ઓ પ્રમુખ સ્વામી. Pramukh Swami Maharaj was with us through some of the most pressing decisions of our lives. Swami Shri guided us through letters, phone calls, face-to-face instruction, and even his Kathavarta. Bapa was free of desires and attachment to worldly matters, and yet he took a deep personal interest in our needs and provided solutions to our challenges. 1994માં વિપુલભાઈને કોલેજમાં જવા માટેની તૈયારી થઈ રહી હતી અને એને એડમિશન માટે અને 4-5 યુનિવર્સિટીમાં એપ્લાય કરેલું અને એનો પત્ર લખીને મને આપ્યો ઇંગ્લિશમાં. હું ઇન્ડિયા જતો હતો તે વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિદ્યાનગરમાં એપીસીમાં બિરાજમાન હતા. એટલે તે વખત સ્વામી બાપા બેઠા હતા અને પૂછ્યું કે એને ક્યાં જવું છે કોલેજમાં. મેં કહ્યું બાપા અત્યારે તો ખબર ના પડે, કારણ કે 4 જગ્યાએ 5 જગ્યાએ એપ્લિકેશનો કરી છે અને જો એડમિશન મળે તો કે કઈ જગ્યાએ એડમિશન કર્યું છે. તો બાપા એને હાર્વર્ડમાં, સ્ટેનફોર્ડમાં, રાઇસ યુનિવર્સિટીમાં અને એક બીજી કોઈ કોલેજ હતી ત્યાં એપ્લાય કરેલું છે. તો બાપા કહે છે સારું, હાર્વર્ડમાં જજો. પછી સ્વામી કહે છે સારું, શું વ્યવસ્થા કરી છે? એટલે મેં હસતા હસતા સ્વામી બાપાને કહ્યું બાપા મેં 1 વર્ષની તો વ્યવસ્થા કરી દીધી છે, બાકીની વ્યવસ્થા બધી આપ કરજો એટલે બધું પાર પડી જશે. સ્વામી કહે છે સારું સારું સારું, એને હાર્વર્ડમાં મોકલો. પણ હજુ એડમિશન બાપા મળે તો ને, તો બાપાએ ફરી કહ્યું કે હાર્વર્ડમાં મોકલો. 1993માં હાઈસ્કૂલનું મારું છેલ્લું વર્ષ હતું અને અમુક યુનિવર્સિટીની એડમિશનની ડેડલાઇન આવી રહી હતી, અર્લી એડમિશન. પણ હજુ મારે દુવિધા હતી કે મારે લો, ઓપ્ટોમેટ્રી કે ફાર્મસીમાં જવું. તેથી મેં સ્વામીશ્રીને કાગળ લખ્યો અને બધી વાત જણાવી. સ્વામીશ્રીએ બધી વાત સમજી અને જોયું કે ટાઈમ સેન્સિટિવ અમુક ડેડલાઇન છે. તેથી સ્વામીશ્રીએ એ ફેક્સનો જવાબ તો મંદિરે મોકલેલો, પણ કદાચ એમને એવું થયેલું હશે કદાચ એને જવાબ તરત ન મળે. તેથી એ રાતે પણ 10-10:15 મને ફોન કરીને પણ જણાવ્યું કે તમારે ફાર્મસીમાં જવું. તે ઉપરાંત 2 કે 3 અઠવાડિયા પછી સ્વામીશ્રીનો કાગળ પણ આવ્યો. તો મને થયું કે એક પ્રશ્ન માટે 3 જુદી રીતે સ્વામીશ્રીએ જવાબ આપ્યો. આવી કાળજી અને આવું ધ્યાન તો સ્વામીશ્રી જ આપે. એટલે 2004માં બાપાને હું બીજે દિવસે સીધો અંદર મળવા ગયો બાપાના ઉતારામાં. બાપા કે તું ક્યાં છે? બાપા કે મારે તો યાર કેટલી બધી વાતો કરવી છે કે. બાપા કે હવે મને કે બોલ તારું શું થયું અહીંયા, કેવી રીતે છે? બસ અહીંયા તો જે આ પ્રમાણે સિચ્યુએશન છે, પરિસ્થિતિ એટલી સારી નથી. મેં કીધું મારે જોબ તો નથી, મને PRN જેવી જોબ કરું છું
પણ મને આવી રીતે સજેશન મળ્યું છે એટલે હું અહીંયા સેન્ટ જેસિન્ટો કોલેજમાં મેં કીધું અભ્યાસનું કર્યું છે. તો બાપાએ મને માથા પર 3 ટપલી મારી. મને કે અભ્યાસ કરી લેજે, મને કે આપણું બધું જ સારું થશે ને અહીંયા તું સેટલ થઈ જઈશ. મને કે એમ 3 ટપલી મારી. ત્યારે તો ખ્યાલ ના આવ્યો, પણ એ 3 ટપલીમાં મારે 3 કોર્સીસ થઈ ગયા. મેં રેડિયોલોજીનું કર્યું, કેટ સ્કેનનું કર્યું, MRIનું કર્યું. લોંગ ટર્મમાં ખૂબ જ સુખી જીવન બાપાએ કર્યું. બાપા ઘણીવાર બોલતા, વાઘુ યોગી બાપાને સુખ્યો કરવો છે તને સુખ્યો કરશે જ. એટલે એણે નિર્ધાર કરેલો તો એ પ્રમાણે કાર્ય થતું હતું બધું. એટલે 2004માં બાપા આવી રીતે મળ્યા. પછી ત્યાર પછી બાપાને એ 2004માં બાપા વિદાય થતાં ન્યુયોર્ક ગયા હતા અને ન્યુયોર્કથી વિદાય થવાના હતા. વળી ત્યાં દર્શન કરવા ગયો. દર્શન કરવા ગયો એટલે અહીંયા આગળ બાપાએ જે મને આજ્ઞા કરેલી આપણે હિસાબ કિતાબ નામું માંડવાની, એ બધું બાપાએ કહ્યું તું લઈ આવો, બધું હિસાબ કિતાબ બરાબર લખીને મૂકવા લઈ આવો ને. પછી બાપાએ બધું મારી યાર પહેલાં જોયો નહીં કાગળિયું, પણ બધા વ્યવસ્થિત બોલવા માંડ્યા કે મોર્ગેજ આટલું, ઘરનો ખર્ચો આટલો, ગાડી ભાડાનો આટલો, પછી આ બીજું બધું આટલું, પછી ધર્માદો આટલો. પછી બાપા કે આવક, તો આ ઘરમાં મારી મેં કહું મને આવી રીતે આટલી આવી રીતે જોબ છે. એ હા મારી PRN જોબ ને બીજી 1-2 જોબ કરતો હતો. આ ઘરવાળાની તો જોબ હમણાં નથી, પણ મેં કીધું મળશે તો લખશું. બાપા કે બરાબર છે. બાપા કે આવી રીતે તારે વ્યવસ્થિત રીતે, હજી આ વ્યવસ્થિત નથી, વ્યવસ્થિત ડાયરી કાગળમાં બધું લખવું અને તારે દર વર્ષે આજ્ઞા કરી, દર વર્ષે મને હવે આખું આ સર્વૈયું મને મોકલવાનું. બાપા કે દર વર્ષે તારે યાદ રાખ. 2003માં મારા વાઈફની પણ રેસિડેન્સી પતી ગઈ ને એ વખતે મારે ઓફર ડલાસમાં આવી હતી અને કેન્સાસમાં પણ ઓફર હતી જોબની. એટલે એ વખતે નક્કી કરવાનું હતું કે શું કરવું. એટલે પહેલાં મેં વિવેકમૂર્તિ સ્વામીને ફોન કર્યો કે શું કરવું. એટલે એમણે કહ્યું કે ના, આ ડિસિઝન મારાથી ના લેવાય, તમારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કરવું પડશે. એટલે એ વખતે પૂજ્ય વિવેક સ્વામી જોડે વાત કરી અને એમને કહું. એટલે એમણે કહ્યું કે એક કાગળ લખો તમે, એમાં પોઝિટિવ નેગેટિવ બંને પ્લેસના લખીને મોકલી આપજો. એટલે કરી અને પછી ફેક્સ કર્યો અને 15 મિનિટ પછી ફરી ફોન કર્યો. એ 15 મિનિટમાં આમ સરપ્રાઇઝ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આખો લેટર ડિટેલમાં વાંચ્યો હતો. આપણા માટે તો પહેલો પત્ર કહેવાય અને અત્યારના જોઈએ તો પ્રમુખ સ્વામી પાસે આપણને ખબર છે કે લાખો પત્ર કર્યા હોય. આમ ધારત તો એક છેલ્લી લાઈન વાંચી અને જવાબ આપી શકત મને. એને બદલે એમણે આખો પત્ર વાંચ્યો, ડિટેલમાં વાંચ્યો અને પ્લસ જ્યાં જ્યાં એમને ક્વેશ્ચન હતા એ ક્વેશ્ચન મને પૂછ્યા કે આનું શું છે, ફાઇનાન્શિયલ આસ્પેક્ટ શું છે, સત્સંગનું કેવું છે ડલાસ અને કેન્સાસનું. અને પછી એ પૂછ્યા પછી એમણે કહ્યું કે ડલાસ જવાનું રાખો. એટલું કર્યા પછી પાછું બીજે દિવસે સવારના એમણે મેક શ્યોર કે પૂજ્ય ધર્મચરણ સ્વામી મને ફેક્સ કરે અને એમણે પોતાના હકતા અક્ષરમાં નીચે લખ્યું હતું કે ડલાસ જવાનું રાખજો. આટલા મોટી વ્યક્તિ, આટલું બધા પત્રો આવે, આટલું વ્યવહારો હોય એમને, પણ એક મારો, અને એ વખતે એટલું પણ સત્સંગનું નહોતું, તો છતાં એમણે ડિટેલમાં વાંચી, જ્યાં એમને ક્વેશ્ચન લાગ્યા એનું ક્લેરિફિકેશન કર્યું અને પછી મને જવાબ આપ્યો. એવું નહીં કે ખાલી જવાબ આપવા માટે આપી દીધો હોય. એટલે ધેટ ટચ મી મોર. ત્યાર પછી 4-5 વખત નોકરી જતી રહેતી હતી. દરેક વખત બાપા પાસે આશીર્વાદ મંગાવો કે બાપા હવે મને બીજે ગામ મોકલો ક્યાંક તો નોકરી મળે સરખી. તો દરેક વખત બાપા આશીર્વાદ આપે કે નોકરી મળી જશે અને મહિનાના ટાઈમમાં ઓલમોસ્ટ મળી જ જતી હતી. અને જ્યારે છેલ્લી નોકરી જે કરી ત્યારે પછી બાપાને મેં ટપર લખી, બાપા હવે બહુ નોકરીઓ ફરી છે, હવે આશીર્વાદ આપો તો આ નોકરીમાં શાંતિ રહે અને છેક સુધી ટકી રહેવાય. તો નસીબ જોગે એ નોકરી લગભગ 20 વર્ષ રહી. બાપાને એવું હતું કે ભારતથી જે હરિભક્તો આવે કે મહેમાનો આવે એનું અમેરિકામાં કોણ, અને હ્યુસ્ટનમાં બધી હોસ્પિટલો બેસ્ટ હતી. એટલે હાર્ટ માટે, લંગ્સ માટે, કેન્સર માટે, તો જે કોઈ આવે એને બાપા હેલ્પ કરાવતા. તો એવી જ રીતે બીજી ભટ્ટ કરીને આપણા આર્કિટેક્ટ હતા મંદિરના સંસ્થાના, જેમને અક્ષરધામ અને બીજા બધા પ્રોજેક્ટો માથે લીધેલા. તો એ આવવાના હતા તો સ્વામીએ એમને કહ્યું કે તમે એમને એમ જાઓ, તમે જે લેવું હોય કપડાં બપડા લેજો, બાકી બીજું કંઈ નહીં લેતા. અને સ્વામી જ્યારે અહીંયા કાગળ મળ્યો ત્યારે સ્વામીએ એમ લખેલું કે એમનું સ્વાગત ભવ્યતાપૂર્વક કરજો. અને પછી બાપાએ કીધું કે એમનો ઉતારોને બધું જમવાનું બધું મંદિર આપશે. તો એ રીતે બીજી ભટ્ટનું એટલું બધું થયું કે અને પછી બીજી ભટ્ટ આનો બાયપાસ કર્યું. બીજે દિવસે એમને તબિયત બગડી, એટલે એમને આમ જીવે ના જીવે એવું થઈ ગયું. તો બાપા મને કહે કે તું શું કરે ત્યાં બેઠો બેઠો, જ્યાં માળા લે અને કર.
એમને સારું થઈ જાય, આપણે હજુ એમની પાસે 10 વર્ષ સેવા લેવી છે. અને બાપાએ ત્યારે વિનુભાઈને કહ્યું કે ડૉક્ટરને અહીંયા મોકલજો. અને વિનુભાઈ બીજે દિવસ આવીને મને કહે કે તમને બાપા બોલાવે છે. એટલે હું તો રાતોરાત ગયો અને બીજે દિવસે બાપાને મળ્યો ને રાજી થઈ ગયા અને મને ફાઇલ આપી અને મને કહે કે આ સર્વમંગલ સ્વામીની ફાઇલ છે, તો આ ફાઇલ આખી જોઈને મને નિદાન આપો. એટલે મેં 2 કલાક બરાબર ફાઇલ જોઈ અને મેં કહ્યું કે આ તો એમને લુકીમિયા થયો છે. હવે લુકીમિયા તો એમને મટે નહીં જલ્દી. એટલે મેં બાપાને કહ્યું કે બાપા તો બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું પડે અને એ પાછું એમના બેન કે ભાઈનું જ લેવું પડે, બીજા કોઈનું ના લેવાય, તો સારું રિઝલ્ટ આવે. બાપા કહે તો હવે સાધુ થઈ ગયા છે અને એમના ભાઈને બેનનું તો હવે કશું લેવાય જ નહીં કશું, તો બીજો રસ્તો કાઢો. તો મેં કહ્યું બીજો રસ્તો એક જ છે કે બાપા હું કિમોથેરાપી આપું પણ મટાડવાની જવાબદારી તમારી, કારણ કે એ ગેરંટી મારા હાથમાં નથી, હું તો એક નિમિત્ત બનું છું ટ્રીટમેન્ટ માટે. તો બાપા તરત જ બોલ્યા કે જાઓ આ સેવા તમને આપી, એમ કહીને કહ્યું કે હવે તમારે સંભાળ રાખવાની. અને પછી હું અહીંયાથી દર 3 મહિને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આઈસની અંદર અહીંયાથી ઇન્ડિયા કિમોથેરાપી મોકલતો હતો. તો 4 વર્ષ સુધી દવા ચાલુ રહી. અને સર્વમંગલ સ્વામીને તો નહોતું ગમતું ઇન્જેક્શનો બધા લઈને રિએક્શન થાય, એટલે બાપાને કહે કે મને ધામમાં લઈ લો, મારે આ બધું નથી જોઈતું. બાપા કહે ના, તને મટી જ જવાનું છે. બાપાએ મટાડી દીધું. 4 વર્ષની અંદર કમ્પ્લીટ લુકીમિયા સંપૂર્ણ મટાડી દીધી. બાપાએ એક નાની વસ્તુ કદાચ મારા પિતા હોય તો પણ એ રીતે ન કરી શકે. એટલે 1988ની અંદર બાપાની આજ્ઞાથી અહીંયા અમેરિકા આવવાનું થયું. સ્વામીશ્રીની પોતાની જેવી ઈચ્છા હતી કે મારે આને અહીંયા આગળ સેટ કરવો છે અને હું જાઉં અહીંથી એ પહેલાં મારે એને કાયદેસર રીતે અહીંયા રહેવાનું થાય, એ સ્વામીનો સંકલ્પ હતો. કેમ કે મારે કોઈ સગું નહીં, બાપા સિવાય કોઈ મને ઓળખે નહીં અહીંયા આગળ. એટલે જે હતા એ સ્વામીશ્રી જ હતા. અને બાપાના આયોજનથી અમારા લગ્ન પણ સ્વામીશ્રીએ જે ટાઈમ ફ્રેમની અંદર મારું જે વિઝા હતો એની અંદર જે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું હતું એ બધું કરાવી દીધેલું બાપાએ. અને પછી સ્વામીએ એવું કહ્યું કે હવે તારા લગ્નનું છે ને આપણે દાલસ જ્યારે પ્રતિષ્ઠા છે ત્યારે કરવાનું છે. બાપાના ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે ડેટ્સના જે સ્વામીએ કહેલું એ પ્રમાણે અમે હ્યુસ્ટનમાં પધાર્યા. મારા જે સાઢુભાઈ ધીરુભાઈ જેઓ કન્યાના વડીલ તરીકે હતા એ અમને કોઈ દિવસ મળેલા નહીં. એ પ્રતિષ્ઠા હ્યુસ્ટનની હતી. એ દરમિયાન આવા બિઝી સ્કેડ્યુલની અંદર સ્વામીશ્રીએ અમને બંનેને બોલાવ્યા. હું બાપાના જમણે હાથે બેઠેલો, ધીરુભાઈ ડાબે હાથે બરાબર લગભગ આમ સ્વામીશ્રીની સામે જ બેઠેલા. અને સ્વામીએ બંને જણને એકદમ મનમેળ થઈ જાય એ રીતે બાપાએ બધું ગોઠવી આપ્યું. પછી આ બાજુ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર મારી સાથે કોઈ જાનમાં આવે, જાનની અંદર લગ્ન શોભે કે વરરાજા એકલો જ ન હોય એનું પણ બાપાએ પ્લાનિંગ કરેલું. પાછળ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર અહીંયા હ્યુસ્ટનથી ડાલસ કેવી રીતે જવાનું, એક જાનના મોભા રૂપે જવું જોઈએ એવું સ્વામીશ્રીના મનની અંદર હતું. પછી સ્વામીશ્રી અમને સાથે જ રાખ્યા. અમે બ્રાયન થઈને ગયેલા બાપા, અને ત્યાં આગળ પણ અમારું બધી રીતે સચવાય ડાલસની અંદર એવું સ્વામીશ્રીએ ગોઠવેલું. પછી લગ્ન માટેનું સ્વામીશ્રીએ બધું મને પૂછી દીધેલું કે મારા કપડાનું શું છે. પછીથી પ્રતિષ્ઠા હતી જ્યારે ડાલસ મંદિરની પહેલી વેબ ચેપલનું નાનું ઘરનું મંદિર, એની અંદર પણ બાપાએ મને સાથે બેસાડ્યો. પ્રતિષ્ઠા વિધિની અંદર મને મીંઢોળ પણ જે હતા એ પ્રસાદીના કર્યા, મને એક પહેરાવ્યો અને બીજું કહ્યું કે આ બીજું તારે લગ્ન પહેલાં કન્યાને પહોંચાડવાનું એટલે એને પહેરવાનું છે. લગ્ન સમય પણ સ્વામીશ્રીએ ગોઠવેલો. પછીથી એનું જે લોકેશન છે એ પણ બાપાએ ગોઠવેલું. અને સ્વામીશ્રીએ એવું બધું સરસ આયોજન કરેલું કે જેવા લગ્ન પતે એટલે આખી એ સભાની અંદર પૂરું થઈ જાય. ત્યારબાદ જમવાનું હતું અને ત્યારબાદ સ્વામીશ્રીએ જ્યારે આરતી થઈ ત્યારે પણ અમને આખા કુટુંબને બધાને બોલાવી અને બાપાએ એની અંદર પણ લાભ આપ્યો. એટલે સ્વામીશ્રીએ અથથી ઈથી મારા માટે ખાલી આ લગ્ન નહીં પણ બધું જ મને અમેરિકાની અંદર સેટ કરવા માટે પણ આજે પણ હું જે જગ્યાએ છું અને ભવિષ્યમાં પણ હું જે કાંઈ છું એ સ્વામીશ્રીને લઈને જ છું, એ વાત 100% છે. ત્વમેવ સર્વં ઓ પ્રમુખ સ્વામી. Pramukh Swami Maharaj was a Param Ekantik Sadhu, as defined by Bhagavan Swaminarayan
in Vachanamrut Vartal 3. Not only did Swami Shri's life exemplify the ideals of dharma, gnan, vairagya, and bhakti, he inspired meaningful spiritual progress in all of the lives he touched. 1988માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઉતારે પ્રથમ વખતનો ઉતારો અમારે ત્યાં હતો અને 4 દિવસ ત્યાં રહેલા હતા. રેસ્ટરૂમમાં સ્વામીને બેઠા પછી એમને ઊભા થવા માટે એક કડું એટલે કે હેન્ડલ જેવું ફિક્સ કરાવવું હતું ડોરમાં. તો આ માટે નારાયણચરણ સ્વામીને કહ્યું કે એમને પૂછી જુઓ કે અમારાથી આ કડું નખાય કે ન નખાય. એટલે મેં કીધું સ્વામી તમારે તો જે ઘરમાં જે કરવું એ છૂટ છે, એમાં તમારે પૂછવાનું ન હોય. તો મને કે શિક્ષાપત્રનો નિયમ અમારે બરાબર જાળવવો પડે. જે સ્થાન ધણિયાતું હોય એ ધણિયાને પૂછ્યા વગર અમારાથી કશું ન થાય. તમે રજા આપો તો જ હું કરું. આવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આખી શિક્ષાપત્રીના નિયમોનું કેટલું કડક પાલન પોતે કરે છે એ બધું જણાઈ આવે છે. જે પેલા રોમન કેથોલિક બિશોપને પણ બાપા મળેલા અને ત્યાં આગળ બાપાએ એવું કહ્યું કે આપણા તમારા ધર્મમાં જુગારનું કેવું છે, તો કે જુગારની તમારી સખત મનાઈ છે. તો બાપા તે વખતે બાપાને કેટલું નોલેજ છે ખબર પડે. તો બાપા તે વખતે કહે છે તો આ બિંગો તમે કરો છો તો આ તો જુગાર નહીં. એટલે પેલો એકદમ સ્થિર થઈ ગયો. પછી કહે છે કે એના વગર તો અમારું ચર્ચ ચાલે નહીં, કે એના વગર તો લોકો અમારા ચર્ચમાં ના આવે. તો બાપાએ જવાબ આપે કે ભગવાનના કામમાં જુગાર લઈને લોકોને એટ્રેક્ટ કરવા એ ભગવાનની રીત નથી, આ સારી રીત નથી. એ વખતે બિશપ બોલ્યો હતો કે યુ આર અ વેરી પ્યોર પર્સન કે છે. બે વખત અમારે ઘેર પધરામણી હતી. એમાં એક વખત પધરામણી આવ્યા ત્યારે મારા બાપુજીએ સંકલ્પ કર્યો કે આ વખતે આપણે પ્રમુખ સ્વામી બાપાને છે ને ઘરનો જ આઈસ્ક્રીમ બનાવીને આપો. તો એ વખતે ઓલા જૂના કોઠીનો હોય બરફની પદ્ધતિ, અમે બધા છોકરાઓને સોંપેલું હોય એ કામ કે તમારે બધા સ્વામી બપોરે 12 વાગ્યામાં આવવાના હતા. એમાં 10 વાગ્યાથી બધા ગોઠવાઈ ગયેલા અને બધા થોડો સંચો આઈસ્ક્રીમ બનાવતા હતા. એટલે ઉત્સાહમાં વધારે પડતું હેન્ડલ ફેરવેલું ખબર નહીં, પણ બોલો સ્વામી બાપા આવ્યા ત્યાં સુધી કંઈ પ્રસાદ કંઈ ચાખેલો નહીં આઈસ્ક્રીમ કેવો હશે. અને પછી પ્રમુખ સ્વામી બાપા આવ્યા ત્યારે મારા બાપુજીએ ઠાકોરજીને ધરાવ્યો ને પછી પધરામણી થઈ. અને પછી સ્વામી બાપાને કે બાપા આપણા ઘરનો જ આઈસ્ક્રીમ છે, આપણે જમવાનો છે. પ્રમુખ સ્વામી બાપા આખો વાટકો જમ્યા અને પછી મારા બાપુજી વધારે પડતા ઉત્સાહમાં કે બાપુ સ્વામી હજી તમારે એક વાટકો લેવો જ પડશે કે. તો સ્વામી બાપુ રહેવા દો ને કે ના કે આપો. એટલે પછી ફરી વખત આખો વાટકો જમી ગયા અને પછી બાપા પધરામણી થઈને બીજે રવાના થયા. પછી અમે બધા છોકરાઓ બધા રાહ જોતા હતા કે આપણે હવે આઈસ્ક્રીમ ખાવાનો વારો આવ્યો છે ભાઈ. તો જેવો ખાવાઈ ગયા ને તો બધા એના મોઢા થૂ થઈ ગયા, કેમ કે એમાં બધું મીઠું હતું ને એ બધું આમાં બાયપાસ થયેલું આખું અંદર ટ્રાન્સફર. અને તો જરાક મીઠું ટ્રાન્સફર થાય એટલે આખા આઈસ્ક્રીમ છેક બોટમ સુધી ખારો થઈ ગયો. પણ આ પ્રસંગે ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો અમને કે સ્વામી બાપા જરાક એક શબ્દ પણ નહીં કીધો કે અમને આઈસ્ક્રીમ ખારો છે બાપુ, કહીશું નહીં. ત્યારે આમ ખ્યાલ આવ્યો કે એમનું નિસ્વાદીપણું કેટલું જબરજસ્ત. અને એટલે હું ત્યાં મિડલેન્ડ અમે ગયા હતા, બધા ઘણા હરિભક્તો અહીંથી ગયા હતા મિડલેન્ડ. અને ત્યાં પછી બાપા સાથે બધી વાતો થઈ અને પછી પાછો આવ્યો ત્યારે મારી જોબ ઉપરથી શું કહેવાય વેકેશન હતું અને પછી મને બોલાયો હતો જોબ પર. બાપાને હું બપોરે મળવા ગયો, મને ખબર નથી, જોબ પરથી ફોન આવ્યો હતો કે આવું છે. એટલે મેં કહું બાપા હું આવું છે. બાપા કે વાંધો નહીં, જા તું દહીંનો ગોળો રમતો જમતો છૂટતો, એવું બાપા કંઈક ઉખાણું બોલ્યા. એટલે પછી હું તો જોબ પર ગયો, ત્યાં મારા એનો હાઈ લેવલના મેનેજર આવ્યા તો એણે કહ્યું કે આવું 10% રિડક્શન છે ને એમાં તારો નંબર લાગી છે અને આટલા 1000 માણસ ઓછા કરવાના છે, એમાં યુ આર પાર્ટ ઓફ ઇટ ના અંતે બધું માસ લે ઓફ હતો એક જાતનો એનો. એટલે પછી પાછા આવીને મેં યોગીચરણ સ્વામીને વાત કરી. મેં કહું હું નીકળતો હતો બાપાએ દહીંનો ગોળો છૂટમૂટ તો આ મારો ગોળો છૂટી ગયો. એટલે યોગીચરણ સ્વામી કહે યુ મસ્ટ ટેલ બાપા આ બધું એનો. એટલે પછી રાતના મને બોલાવ્યો યોગીચરણ સ્વામીએ બાપા સુવા જાય ત્યારે. એટલે હવે બાપાને આ બધી વાત કરી, બાપા આવું થયું. તો બાપા કેવું આ તો ખરાબ થયું કે અમે તને કહ્યું છૂટો તો છૂટી ગયો કે વાંધો નહીં આમ તેમ. પછી બાપાને બધું મેં કહ્યું
પાછો આવ્યો ને ત્યારે વિવેકસાગર સ્વામીનું પ્રવચન ચાલતું, પેલા રાજાને પ્રધાન વારી વાત ભગવાન જે કરે સારા માટે કરે, પેલી આંગળી કપાઈ ગઈ તો સારા માટે, પેલા પ્રધાનને છોડી મૂક્યો તો સારા માટે. તો એ વિવેકસાગર સ્વામીની એ કથા ચાલતી હતી એટલે મને એમ થયું કે આ બધું જે થાય સારા માટે થાય. એટલે મેં બાપાને પાછું એ કહ્યું કે બાપા હું આવ્યો ને વિવેકસાગર સ્વામીની, બાપા કે આ જે ભગવાન કરે સારા માટે જ કરે, આપણે જ માનો. તો આ બધી વાતો બાપા સાથે થઈ ને આઈ ડિડન્ટ એક્સપેક્ટ બાપા ટુ રિમેમ્બર એની ઓફ ધીસ. ઇટ વોઝ જસ્ટ ભાઈ નોકરી છૂટી ગઈ છે, ઇટ વોઝ અ બિગ ઇવેન્ટ, એવું લાઈફ એન્ડ ડેથ કન્ડિશન સિચ્યુએશન એવું નહોતું કશું. પણ નેક્સ્ટ ડે પછી પેલી પ્રતિષ્ઠા હતી, પુનઃ પ્રતિષ્ઠા મૂર્તિઓની, આપણે પ્લેટફોર્મ આગું પાછું કર્યું હતું તો, અને એની સભા ચાલતી હતી. એમાં એકદમ બાપા એમના પ્રવચનમાં, હું તો આગળ બેઠો નહોતો, આઈ વોઝ ઇન હિઝ સાઇટ. એમને એકદમ યાદ આવ્યું કે આ જુઓ તમે અમેરિકામાં ક્યારે શું થાય કંઈ ખબર ના પડે. આ જો ગઈકાલે કે આ હર્ષદને આવું થયું, અને પછી આખી મેં જે વાતો કરી હતી ને એઝ ઇફ ટેપ રેકોર્ડર હોય ને મારું, એમ બધું શબ્દે ટુ શબ્દ બાપા બોલે છે ને એટલું હસે બોલતા બોલતા. એક આ હર્ષદને થઈ ગયું, હર્ષદને ત્યાંથી નીકળ્યો ત્યારે કહે છે કે હું જોઉં આપણે દહીંનો ઘોડો છૂટપૂટ. મેં કહ્યું દહીંનો ઘોડો છૂટપૂટ, હવે રજા તને કંઈ વાંધો નથી, ત્યાં આપણે વિલિયનથી નીકળવાનો તો રજા લેવા આવ્યો. કહું દહીંનો ઘોડો છૂટપૂટ જાઓ. પછી અહીંયા આવ્યા કર્યા બીજું થયું. અને કાલે તો કંઈ રજા હતી પણ છતાં ઓફિસમાં બોલાયો. ઓફિસમાં બોલાવીને પેલા સાહેબ, એનો સાહેબ, એના પેલો સાહેબ, એનાથી ત્રીજો સાહેબ, અને ત્રીજો સાહેબ પણ આવેલો. હર્ષને બોલાવીને કે કેમ છે, શું છે? તો કે 10,000 છૂટા કરવાના છે, એમાં તમારો વારો છે. અને કે મારો જ વારો કે આટલો બધું, બરાબર તમે યોગ્ય છો કે એ બાબતમાં તમને પાસ કરવામાં આવ્યા છે કે અરે એ બધું થયું કે સારું જે થાય. પછી બેને તો જ્ઞાન છે ને પાછું, એટલે કારણ કે મહારાજની ઈચ્છા જે છે. પછી આવીને મને રાત્રે 10 વાગે પાછા અંદર આવીને હર્ષદ મને વાત કરી કે તમે દહીંનો ઘોડો છૂટપૂટ કર્યો, તો મારે દહીંનો છૂટપૂટ. દહીંનો ઘોડો છૂટપૂટ કે મગલા શું થયું? એક નોકરી છોડી ભગવાન અમે બોલી ગયા, બહુ ખોટું થયું, આવું ના બધું. એટલે બીજું થશે તો ભગવાનની ઈચ્છાથી વાંધો નહીં, પણ કહેવાનું છે કે આવું બધું થઈ જાય ત્યારે બધા માયાના ભાવમાં લેવાઈ જાય કે ના લેવાઈ જાય. સારી નોકરી જતી રહી. અહીંયા આપણે આવ્યા, સાધુના દર્શન કર્યા, સેવા કરી, ભક્તિ કરી, અને પછી આવું ચક્કર ફરી ગયું. બધું ખોટું જ છે. એટલે આ ખોટું થઈ જાય, આ ખોટું છે ના, ખોટું એ ખોટું ના મળે, પણ આ ખોટું મળી જાય. આ દુનિયાના રંગ બરંગની અંદર એ નથી ખોટું છે ને ખોટું નથી મળાતું, આ સાચું છે ને ખોટું મળે. જો આવા પ્રશ્નો થયા કંઈ, હર્ષદ તો બહુ જ્ઞાની છે એટલે વાંધો નથી આવવાનો, પણ કહેવાનું છે આ બધાને જ્ઞાન આ શીખવાનું છે. સ્વામી કે ગમે તે પ્રસંગ ગમે તે બને એમાં ભગવાનની ઈચ્છા. કાલે વિવેકસાગર હતું, ભગવાનની ઈચ્છા. પેલા રાજાના કુંવરની બેની વાત કરી હતી કે એમાં સારું, તમે હર્ષદ પાછું એ મને કહ્યું, હા તમારે દાખલો આપ્યો. મને વિવેકસાગર વાત કરી રાજાના છોકરા કે ભગવાનની ઈચ્છા જે થયું સારું, એટલે મારે કંઈ જે થયું સારું જ હશે, સારું એટલું જ સમજો. એટલે એવી રીતે આપણે જાણીએ તો કોઈ વાંધો આવે નહીં. When Swami Shri came to Houston, it was the first time that I had the opportunity to sing in Bapa's puja. After puja, I was playing outside, and one of the santos came and told me that, hey, Bapa's calling you. Bapa was eating in Raju Uncle's room. He was sitting on the floor. I went in from the side door, and as Swami Shri finished, he called me closer. I went close to him, and Bapa gave me Ashirvad and just said one thing, ke bhajan ma dhyan rakje. There was a time in my life where it was hard for me to say that I was satsangi or even someone that should be coming to Mandir. None of my friends really came to Mandir. The people that I grew up with had either stopped coming or moved out of Houston, and so I really didn't have that kind of personal connection left with Mandir. But every time I thought about stopping, I would remember this phrase that Swami Shri said to me, that bhajan ma dhyan rakje. I really enjoyed singing as well. Then in 2004, when Swami Shri gave us this mandir, things started to sort of slowly change. One night I went out with my friends, did what I was usually doing. The next morning I woke up and it was just like in my mind it had just been made up that I'm never going to do those things again. And it was just like that, where Swami kept me connected to Mandir for all those years through one Vakya.
doing that bhakti, singing, and all of a sudden, one day I wake up and the urge to do those other things just completely went away. On July 22nd, 2004, Swami Shri was in Houston. 3 days before Murti Pratishtha, Swami Shri came out to do the Nirikshan of the whole mandir. And after Swami Shri finished examining and બધું આખા મંદિરના દર્શન કરીને સ્વામી શ્રી ત્યાં વ્હીલચેર લઈને બહાર આવતા હતા. મંદિરનું જે નોર્થ વેસ્ટ કોર્નર એટલે પાછળ જે દાદરા છે ત્યાં સ્વામી શ્રી આવ્યા અને સ્વામી શ્રી ખુરશી ઉપર હતા અને બધા જે કિશોરો અને યુવકો આખા નોર્થ અમેરિકા અને સાઉથ વેસ્ટના રિજનના બધા કિશોરો અને યુવકો જે સેવા કરી હતી ત્યાં બધા ભેગા થઈ ગયા હતા અને સ્વામીશ્રીએ સામેથી કીધું કે આપણે ફોટો લઈએ. And at that time, ત્યાં સ્વામીશ્રી બેઠા હતા and all the kishores and yuvoks that were there, ત્યાં ઊભા હતા and everyone set up for the photo. એ વખતે on the right hand side and the bit further corner, Haridas Swami started saying the Jainad. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. And he did a short Jainad, and the reason was because તડકો બહુ આવતો હતો, ગરમી હતી અને સ્વામીશ્રીને એમ તડકો ના લાગે એ ભાવનાથી એમને શોર્ટ જૈનાત કરી. એટ ધેટ ટાઈમ સ્વામીશ્રીએ તરત જ બોલ્યા, પુણ્ય પ્રકોપ કર્યો કે આખી જૈનાત બોલવી. અને એ વખતે વી ઓલ હર્ડ ઇટ એન્ડ ફ્રોમ ધીસ વન સ્મોલ ઇન્સિડન્ટ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે સ્વામીશ્રીની ભાવના કેવી છે કે એમના ગુરુઓ કોઈ દિવસ ભૂલાય નહીં. એમની ભાવના એ હતી કે મહારાજ માનીને ઠેક યોગીજી મહારાજ સુધી આખી જૈનાત બોલવી, સીધું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સુધી કાપવું નહીં. એમ કરીને સ્વામીશ્રીએ આવી રીતે ગુરુ ભક્તિ એમના ગુરુ તરફ આપણને એવી રીતે દર્શાવે છે. ત્વમેવ સર્વં ઓ પ્રમુખ સ્વામી. Even amidst the heavy strain of his tireless vichran, Pramukh Swami Maharaj never lost sight of the future. Swami Shri envisioned mandirs as not only a place of peace and worship, but also as a place to anchor our traditions and reinforce our values. Bapa's insights influenced every aspect of construction, and his leadership maintained an inspired effort from so many people. જ્યારે ન્યુયોર્કમાં 74માં મંદિર થયું ત્યારે મારા ફાધરના એમાં ગયેલો, પારાયણ કર્યું હતું ફાધરનું. અને પછી બાપાને મેં કહ્યું, બાપા આ ન્યુયોર્કમાં આપણે મંદિર થયું ને મારે હવે નોકરી તો ટેક્સાસમાં થઈ, તો ટેક્સાસમાં જવાનું થયું તો હું શું કરું? તો બાપા કે આપણે ટેક્સાસમાં કરવાનો જ છે ને સત્સંગ, કે તું જા કે ત્યાં. એટલે બાપાના તો માઇન્ડમાં હતું જ આ બધું અને એમાં આપણને ટેક્સાસના સત્સંગમાં આપણને નિમિત્ત બનાયા. We decided કે hey, why don't you come to our house this Sunday and we'll do this the format we knew from New York. So and Dhiru uncle knew little format from Manja, Africa. So basically Don Pratna and little Katha and Bhajan Kirtan, stuff like that. So we started with 4 families basically, So the birth of Dallas chapter is there. આ બાજુ પ્લેનમાં મને સેવક સંતે વાત કરેલી એટલે જેવું હ્યુસ્ટનમાં પ્લેન લેન્ડ થયું એટલે સીડી કાકાને બાપાએ વાત કરી કે અમારે તો અહીં મંદિર કરવું છે. એટલે પહેલો બાપાનો સંકલ્પ હતો જ અને આ બાજુ માતુશ્રીનો એટલો સંકલ્પ હતો દ્રઢ. અને પછી બાપા હવે અહીંથી વિદાય લેવાના છે. 2 દિવસ ટેક્સાસના એટલે હ્યુસ્ટનના પૂરા થયા, બાપા અહીંથી વિદાય લેવાના છે. એ સમયે આ મહિલાએ બાપાની પાસે બહુ સરસ માંગણી કરી. જો ધાર્યું હોત ને તો, કારણ કે એમના પતિ હમણાં ધામમાં ગયેલા છે, એમના દીકરાઓ પરિણ્યા છે, પછી કોઈને ત્યાં હજી પારણું બંધાયેલું નથી, હજી આફ્રિકાથી અહીં આવીને સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે. આમ કંઈક એ વેપાર ધંધો કે કંઈ પણ માગી શકે. આ કલ્પવૃક્ષ એમના ઘરે આવેલું છે અને એ જે માગે તો બાપા એને જરૂર એની ભક્તિથી રાજી થઈને એને આપે. પણ એને એવું ભાગ્યું કે બાપા અમારે બીજું કંઈ જોતું નથી, પણ આ અમારા દીકરાઓ, એમને 4 દીકરા, આ છોકરાઓને પણ સત્સંગ રહે એટલા માટે તમે અહીંયા અમારા આ શહેરની અંદર મોટું મંદિર કરો એવા આશીર્વાદ આપો. અને બાપા જ્યારે મારી સાથે અમે લોકો પધરામણીમાં ને બધું હતા
ત્યારે બાપા ઘણીવાર મને કહે કે તમે આ રવિ સભા ચાલુ કરો, રવિ સભા ચાલુ કરો. એક બે વખતે બાપાએ વાત કરીને હું કંઈ જવાબ આપું ને. હ્યુસ્ટનમાં વિદાય લેતા પહેલાં એમણે બધાને બોલાવીને બાપાએ આજ્ઞા કરી કે હવે તમે સભા ચાલુ કરો. એટલે પછી અને આજ્ઞા કરી કે હવે તમે રવિ સભા ચાલુ કરો. એટલે આ રીતના બાપાનું સેવની શહેરમાં વિદાય લેખ જતા પહેલાં એક આજ્ઞા કરીને ગયા. અને બીજું હ્યુસ્ટન દાલાસનું સંબંધ એટલું સરસ થઈ ગયો હતો કે અમે દર 3 મહિને એક વખતે એ લોકો એ મંડળ હ્યુસ્ટન આવે અથવા અમે દાલાસ જઈએ. એ હ્યુસ્ટનને સત્સંગને એકદમ મોમેન્ટમ જગાડવામાં એક તો સ્વામીશ્રી પોતે જ જાતે હરિભક્તોને મોકલવાનું ચાલુ કર્યા. એટલે બાપાએ કહે છે કે મેં વાત કરી, મેં કહું કે આવી રીતે હ્યુસ્ટનનું જવાનું ઈચ્છા છે. સ્વામી કે હ્યુસ્ટન જાઓ તો આપણું મંડળ સારું ચાલે છે, ત્યાં મોટું સેન્ટર થશે, તમને લાભ થશે, સત્સંગની દ્રઢતા વધશે. તું મારી ઈચ્છા છે તું હ્યુસ્ટન જા અને ત્યાં તારા સત્સંગી થશે અને સત્સંગ લોકોને થશે સારો. એટલે હ્યુસ્ટન જા. મારા જેવું સ્વામીઓ ઘણા બધા હરિભક્તોને કહ્યું હતું. પછી 82માં પરમ પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી આવેલા. હવે એ વખતે બાપાએ કહ્યું હતું કેસી પટેલને કે આપણું પહેલું મંદિર તો ફ્લશિંગનું થયું ન્યુયોર્કનું, બીજું મંદિરની જગ્યા આપણે LAનો એક યુનિયન જેવો હોલ હતો એ લઈ લીધેલો, અને ત્રીજું પછી 1983માં આમનો શિકાગોમાં આપણે એક યુનિયન હોલ લીધેલો. હવે ત્યારે છે ને તે કાંતિ કાકાએ લીડરશિપ સેમિનાર શિકાગોમાં રાખેલો એ જગ્યાએ. એટલે આમ બધા હ્યુસ્ટનથી ગયેલા અને ત્યાં કેસી કાકાએ એનાઉન્સ કર્યું કે હવે ચોથું મંદિર બાપાએ હ્યુસ્ટન કરવાનું કહ્યું છે. જગ્યા ઉપર બાપાએ ખૂબ જ ઐશ્વર્ય વાપર્યું. સ્વામી આવ્યા ને ત્યારે આ જગ્યા તો આમ જંગલ જેવી હતી. એટલે હું ને હરીશભાઈ દવે આમ ઝાંખરા ઊંચા કરીએ અને બાપા આવે એવું આગળના લગભગ 350 ફીટ સ્વામી ચાલ્યા અને 350 ફીટ પાછા આવ્યા અને પછી પાછા 700 ફીટ 750 ફીટ જગ્યા યાદ નથી છેક સુધી ગયા અને પાછા છેક સુધી પાછા આવ્યા. અને અમે લોકો આગળ ચાલીને ઝાંખરા ઊંચા કરીએ. બહાર આવી ગયા ને પછી સ્વામી એવું બોલ્યા, આ જગ્યા પર હજારો માણસ સત્સંગ કરશે. આ એક્ઝેક્ટ તમને એમના શબ્દો કહું છું, થોડાક હોય તો માફ કરજો. અને યોગીચરણ આપણે વિવેક સાગર સ્વામી હતા, યોગીચરણ સ્વામી હતા. વિવેક સાગર સ્વામી મને સાઈડમાં બોલાવીને કે કિરણ અમે સત્પુરુષ સેવ્યા છે, આ જગ્યા ઉપર અક્ષર પુરુષોત્તમના મંદિર છે, કશું ના થાય. એટલે આવું એમણે બ્રહ્મ કહ્યું હતું અને બહુ આનંદ થયો હતો. અને બાપા કે પછી હવે આનો પ્લાન કરો અને આપણે 88માં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવી છે. 84માં બાપાએ આ જમીન લીધી અને કે છે 88માં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવી છે. એટલે અમે ત્યાં આગળ દર રવિવારે જે બધા કન્સ્ટ્રક્શન કમિટીવાળા ભેગા થાય અને બધા કન્સ્ટ્રક્શનના પ્લાન ચાલુ થઈ ગયા. અને આ બાજુ બાપા જે છે તો કોન્સ્ટન્ટલી પૂછાય જાય કે કેટલે આવ્યું. હી વોઝ ડિટર્મિન્ડ કે 88 જન્માષ્ટમી આ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થાય. અને દેટ ઇઝ ધ વે ઇટ ટર્ન્ડ આઉટ ટુ બી. એ જે છે બાપાનું જે ગોલ છે એ બધું હી સ્ટિક્સ ટુ ઇટ એન્ડ હી મેક શ્યોર કે ઇટ ઇઝ ડન. બાપાએ કહ્યું કે આ મારી વિદેશની યાત્રા હ્યુસ્ટનના મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા માટે જ છે. એટલે આ વાત ખબર પડી એટલે હમણાંમાં જોવામાં આવી કે બાપા આના માટે જ આવી છે. સ્વામીશ્રી 88માં હ્યુસ્ટન આવ્યા અને હ્યુસ્ટનમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા માટે સ્વામીશ્રી પધારતા ત્યારે મને વાત મળેલી કે બાપા જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં આફ્રિકા, ઇંગ્લેન્ડ બધાને આમંત્રણ આપતા જાય કે તમે બધા ખાસ હ્યુસ્ટનમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠામાં આવજો. એટલે અજમેર, છોટુભાઈ અજમેરા, નારોબીથી રાણા, હિરાણી, પછી લંડનથી જે CM કાકા, આ બધાને બાપા આમંત્રણ આપતા જાય. સાથે સાથે નવા પૂજારી રાજુભાઈને એમની સાથે લઈને લંડનને અહીંયા હ્યુસ્ટન આવવાનું બધું આયોજન કર્યું હતું. ઘણા વખતથી એના આપણે વિચાર ચાલતા હતા હ્યુસ્ટનમાં મંદિર થાય એ આજે સાકાર બની ગયું અને ભગવાન બિરાજમાન થયા. બાપા ફરી વિચરણમાં 88માં અહીંયા ડલાસમાં આવ્યા અને ત્યારે ડાલાસમાં નાનું અમે એક 1500 સ્ક્વેર ફીટનું એક જૂનું ચર્ચ લીધેલું. એ ચર્ચ પહેલાં ઘર હતું વેબ ચેપલ રોડ ઉપર ડલાસમાં. તો એ ઘરમાંથી અમે ચર્ચમાંથી મંદિર કન્વર્ટ કર્યું અને બાપા મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવા આવવાના હતા. પછી બીજે દિવસે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી અને પ્રસંગ બહુ સરસ થઈ ગયો. મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરીને પછી બાપા 4 વાગે
મંદિરની બાજુમાં નિરીક્ષણ કરવા નીકળ્યા બધી જમીનો. આમ તો બહુ નાનકડી જ જગા હતી. બાજુમાં મંદિરની બાજુમાં એક વાડ હતી અને વાડની બાજુમાં બીજા 2 ઘર હતા. એક અમેરિકન ફાધર ને દીકરો એ 2 ઘરમાં રહેતા હતા. હવે લગભગ 2 એકરની જમીન હતી અને આપણી અબાઉટ 1 એકરની જમીન હતી. અને 2 ઘર પછીની એક રસ્તો હતો અને આપણા મંદિરની બાજુમાં રસ્તો હતો અને પછી મેઇન રસ્તો હતો વેબ ચેપલ રોડ. એટલે 3 સાઈડ રસ્તો થતો હતો. બાપા કે જમીન તો બહુ સારી છે અને દ્રષ્ટિ કરવા માંડીએ, આમ જોવે આમ જોવે, આજુબાજુ જોવે, આ બધું જોવે. 5 મિનિટ સુધી બધી દ્રષ્ટિ કરી. પછી મને એક બાજુ હર્ષદભાઈ ઊભા હતા ને એક બાજુ હું ઊભો હતો. મને કે કેટલા માગે છે? તે પેલોને વેચવા તો 2.5 લાખ માંગતો હતો. બાપા કે 1 લાખ વધારે માંગે છે, તમે ઓછા કરે ને ત્યારે લઈ લેજો. સ્વામી ત્યારે બોલેલા કે આ એક પરોણો મળ્યો છે, એમાંથી આખો એનો વિસ્તાર થયો એનો ખેડૂતનો. એમ આપણો આ મકાન આ મળ્યું છે એમાં આખો વિસ્તાર થશે અને તે થઈ રહ્યો છે અને હજી વધારે થશે. એનું કારણ કે મોટા પુરુષના શબ્દો છે, એ તો શબ્દો સારા સત્ય થાય જ. આપણે જુલાઈ આખર પહેલાં આપણે એને ઓપન હાઉસ તરીકે ખોલીએ એટલે બાપા આવતા સુધીમાં બધું જે કંઈ નાનું મોટા શું કહેવાય પંચ આઉટ કરવાનું હોય એ બધું થઈ જાય. અને બાપા પધાર્યા પહેલાં કમ્પ્લીટલી મંદિર તૈયાર, ખાલી મૂર્તિઓ પણ આવી ગયેલી. મૂર્તિઓનું સેટિંગ ને બધું બાપા આવ્યા અને બીજે દિવસે બાપાએ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી. આપણને 10 એકરની જગ્યા અહીંયા વેચવા આવી અને મેં સ્વામીશ્રીને પત્ર લખ્યો કે બાપા આવી 10 એકરની જગ્યા આવી છે, જે અત્યારે પ્રેઝન્ટ મંદિર સંત નિવાસ ને જે બધો થયો છે એ 10 એકરની જગ્યા. એટલે પછી બાપા તો કે તો એમણે નક્કી કર્યું કે લેવાની છે. હવે ફ્યુચર એ જાણે છે. જ્યારે જમીન લીધી ને ત્યારે આપણને સ્વામીને પૂછ્યું, મેં જ પૂછ્યું હતું બાપાને અમદાવાદમાં મળ્યો ત્યારે જ, કે સ્વામી અમને બધા પૂછે છે કે આ જમીનમાં શું કરવાનું છે? તો સ્વામી તે વખતે બોલેલા કે આ જમીન આપણી ભાવિ પેઢી માટે છે. તારીખ 18 મે 1999 સ્વામીશ્રી પોતે મુંબઈ દાદર મંદિરમાં હતા અને ત્યાંથી સ્વામીએ આ પ્રથમ પત્ર લખેલો અને સ્વામીએ થોડુંક જે માર્ગદર્શન આપેલું અને ત્યાર પછી પણ જે માર્ગદર્શન આપેલું એનો આપણે થોડોક વિચાર કરશું તો ખ્યાલ આવે કે સ્વામીશ્રી કેવી રીતે કાર્ય પોતે કરતા. બાપાએ લેટરમાં લખે છે કે એસ્ટિમેટ પ્રમાણે એમાંથી 2/3 એટલે કે બીજા ભાગની રકમ એટલે કે 2/3 એટલે લગભગ 60% જેવી રકમ આવી જાય પછી તમારે મંદિરનું કામ ચાલુ કરવાનું એવું માર્ગદર્શન આપેલું. અને ત્યાર પછી એ કામ ચાલુ થાય તો પછી લખણી આવતી રહી તો કામ અટકે નહીં એ રીતે સ્વામીએ છેલ્લે લખ્યું કે પૂર્ણ વિચાર કરશો. મહારાજ સ્વામી શાસ્ત્રીજી મહારાજ યોગીજી મહારાજના પ્રતાપે બધું આવી જશે, બધી સેવા પણ થઈ જશે અને કામ પણ થશે. પણ યોગી બાપા એવું કહેતા કે હોલા ઉપાડ કરવો, એ ખાસ સ્વામીએ ત્યાં લખેલું. અને હોલા ઉપાડ કરવાની વાત કરીને કીધું કે તમામ હરિભક્તો એક સંપથી, એક રુચિથી અને એકબીજાનો મહિમા સમજીને કામ કરશો તો બધું કામ સારી રીતે થઈ જશે. અને બાપાએ એ પણ વાત કરી કે અત્યારે જ્યારે કામ થયું ને આખો એક રોડ મેપ સ્વામીએ કરી આપ્યો, એમ કહી શકાય કે 4 વર્ષનો રોડ મેપ આખો બાંધી આપ્યો અને પેપર ઉપર કીધું કે આ રીતે તમે કરશો તો કોઈ પ્રશ્ન નહીં થાય. ને એ રીતે જ ધીમે ધીમે કામ આગળ ચાલુ થયું તો પછી કોઈ એમાં વાંધો આવ્યો નહીં ને બહુ સારી રીતે મંદિર તૈયાર થઈ ગયું. ત્યાં અમને અગસ્તા જ્યોર્જિયા બોલાયા, જ્યાં પ્રતિષ્ઠા હતી તે વખતે. અમને 2-2.5 કલાક એક રૂમમાં બેસીને સ્વામીએ ડિટેલમાં બધું પૂછ્યું કે કેટલું આ કરવું, આ તે કરવું, બધું ડિટેલિંગ કરી. During this process, it was getting late, and Bapa's time for the dinner had passed very well, and some of the Santo and Hari Bhakto were getting itchy about it, and so Dilip Bhai was standing at the door, and he said loudly that let's finish it. Bapa's time for dinner has passed, and we need to make sure that he get his dinner at that time. So Bapa was looking on the drawing, but as soon as he heard that word, those sentences, he looked at me and then he looked at it to Dilip Bhai and Santo who were standing at the door and said that don't worry about મારા દિનરની ચિંતા કરશો નહીં, હજુ મંદિર કરતાં તો
તમને પરસેવો થશે, આપણા બધાને પરસેવો થશે. પછી સ્વામીને બધી વાત કરી દે કે તમને લોકોને ખબર છે કે લંડનથી બીજા એટલા માઇલ એ પથ્થર લાવવાનો છે, એટલે બહુ મોટું કામ છે એમ. એટલે સ્વામી બહુ કોશિયસ હતા. એટલે સ્વામી અમને બધી રીતે આમ શું કહેવાય કે આપી દીધા, એલર્ટ કરી દીધેલા કે સામાન્ય કામ નહીં, આ કંઈ સામાન્ય વસ્તુ નહીં, અમેરિકાનું પહેલું કહે છે. But on September 6, when he called me in, I had no idea what's on his mind, because I thought we have gone through every detail and we are set to go. So Bapa said, this Mandir project is coming first of a kind, and I want to talk to you about a little bit alone. So he started saying that, and he said, જાન હાનિનું નુકસાન ના થાય, જીવ જંતુને પણ નુકસાન ના થાય એવી રીતના કામ કરજો. અહીંના નીતિ નિયમોમાં રહીને કામ કરજો. પૈસાનો વેસ્ટ ના થાય એવી રીતના કામ કરજો. કારીગરોનું ધ્યાન રાખશો તો તમારું કામ બરાબર થશે. હું આવવાનો હોઉં અને કામ પૂરું ના થતું હોય તો ગમે તેમ કરીને ઉતાવળ કરીને પૂરું ના કરશો. મૂંઝવણ થાય, કોઈ વખતે રસ્તો ના નીકળે તો મને ફોન કરજો, હું રાત્રે પણ તમને જવાબ આપીશ. અને આ કામ એવું છે કે તમે ભ્રમરૂપ થઈ જશો. 2000માં જ્યારે સ્વામી શ્રી હ્યુસ્ટન પધાર્યા તે વખતે મને ને રૂડા સ્વામીને બોલાવેલા અને બાપાએ એવું કહ્યું કે આ ટ્રીપમાં આપણે સેન એન્ટોનિયો પણ જઈ આવીએ અને મિડલેન્ડે જઈ આવીએ. અને પછી બાપા બોલેલા કે પછી જવાનું નહીં રહે. એટલે આ રીતના 2000નો એક સ્વામીશ્રીનો પ્રસંગ. અને મિડલેન્ડ ગયા પછી પણ બાપા એક દિવસ સેન એન્ટોનિયો ગયા અને આ બાજુ મિડલેન્ડમાં એ ડૉક્ટર પિયુષનું હાર્ટ સેન્ટર, આ બધામાં બાપાએ મહાપૂજાનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. તારીખ 7મી ઓગસ્ટના બાપા એટલાન્ટાથી નીકળી અને વિમાન દ્વારા જેક્સન સૌ પ્રથમ પધાર્યા. મંદિરે પધારીને બાપાએ સૌ પ્રથમ આખા મંદિરનું નિરીક્ષણ કર્યું. નિરીક્ષણ કર્યા બાદ તારીખ 8મી ઓગસ્ટના સવારે પ્રાતઃ પૂજા પતાવી તે બાદ બાપાએ પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરી. પ્રતિષ્ઠામાં એવા રૂડા આશીર્વાદ આપ્યા કે જ્યાં સંત ભગવાન અને સંત પધારે તે તીરથ થઈ જાય છે. તો જેક્સનને આવું તીરથ બનાવ્યું બાપાએ. હ્યુસ્ટનની અંદર સ્વામી 20મી જુલાઈ 2004ના રોજ હતા અને સ્વામી જેમ સભામાં આવતા હતા તો સભામાં આવતા આવતા મંદિર જોયું તો આગળથી આમ ગાડી લીધી અને સ્વામીની દ્રષ્ટિ જેવી આમ મંદિર ઉપર ગઈ ને એટલે ડ્રાઈવરે ત્યાં ગાડી થોડી રોકી અને બાપાએ એકદમ આમ જોયું ને એમનામાંથી ઉદ્ગારો નીકળી ગયા કે જય મહારાજ, સજાનંદ મહારાજની જે ઓહો. સ્વામી કહે જાણે આકાશમાંથી મંદિર ઉતરી આવ્યું હોય એવું લાગે છે. ત્યારે સ્વામીને અંદર સભામાં જવાનું હતું તો સભાની અંદર સ્વામી જઈને બેઠા અને મંચ ઉપર બેસીને આશીર્વાદ આપવાના હતા. હોસ્ટેલમાં આવતા આ બધો કાર્યક્રમ જોયો અને સાથે સાથે આ બધાનો ઉત્સાહ, ઉમંગ અને જે કંઈ કામ ચાલી રહ્યું છે અદ્ભુત થયું છે. મંદિર પણ એકદમ અંદરથી નીકળી પડ્યું એવું સુંદર દેખાય છે. અને આ રીતના મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનું જબરજસ્ત તૈયારી થઈ. નગરયાત્રા પણ નીકળી અને આ રીતના બધું આયોજન થયું. અને સ્વામીશ્રીએ અક્ષય પુરુષોત્તમ મહારાજ અને એ બેસાડ્યા. અને 2004માં ફાઇનલી એ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થઈ અને જેની અંદર કહેવાય ને કે આખી અમેરિકાનું હ્યુસ્ટનની અંદર શિખરબદ્ધ મંદિરના પ્રાંગણ થયા. આમાં મંદિરો થશે તો એનાથી ઘણો લાભ થશે. અહીં આવશે, જોશે, કરશે તો બહુ સુંદર મંદિર થયું છે. સાહેબે પણ કહ્યું કે એવું સરસ મંદિર છે, કોતરકામ સારું છે, કલાકૃતિથી યુક્ત છે, ભગવાનની મૂર્તિઓ છે. તો સહેજે સહેજે આપણે અહીંયા જ્યારે અનુકૂળ હોય ત્યારે એનો લાભ લેવો, બીજાને લાભ મળે માટે કરવું તો એમાં સારું થશે. તો મહારાજ કહે છે આપણે ધર્મો છે એનું મૂળ મંદિરો છે, આપણા શાસ્ત્રો છે અને સંતો. આ 3 વસ્તુ મુખ્ય આપણી છે. એને જેટલું આપણે વધારે મહત્ત્વ આપીશું, એનું પ્રચાર જેટલો વધારે કરીશું તો આપણે સુખી થઈશું અને આનંદ થશે.
અને ત્યાર પછી બાપા અહીંયા 2007માં પધાર્યા. આપણે આ મંદિર વખતે અહીં તો બધા હતા જ હરિભક્તો, પણ અત્યારે જે મૂર્તિઓ છે ને એ મૂર્તિઓનો જે પિલર્સ છે, જે પાયો છે, જેનું ફાઉન્ડેશન છે, જે એક્ઝેક્ટ જે મૂર્તિ જ્યાં બેઠી છે અક્ષર પુરુષોત્તમની, એની નીચે જે 2 કે 3 જે પિયર્સ છે એ પિયર્સ ઉપર બાપાએ ખાડામાં ઉતરી અને નારાયણચરણ સ્વામીને બધા તે વખતે ઊભા હતા. ને બાપા કે આપણે અંદર જવું નથી, કે છે પેલું ભીનું છે ને ના થશે, તો કે ના કે છે એકદમ આમ બારણું ખોલી કાઢ્યું. આપણે કે ખાલી અહીં આંટો મારવા જ આવ્યા છે, ખાલી તમને દ્રષ્ટિ કરવા જ આવ્યા હતા. બાપાએ તરત સામેથી બારણું ખોલ્યું, પછી તરત કે ઠાકોરજીને લઈ આવો કે છે, પછી ઠાકોરજીને ત્યાં મૂક્યા, પૂજન કર્યું, અને આ રીતે આપણને શું કહેવાય કે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનો જેવો લાભ મળે. અને આખા પ્રોજેક્ટમાં 2006થી જે શરૂઆત થઈ તે છેક 2000 આપણે 11 કે 12માં જો પૂરો થયો. છેલ્લા વર્ષોમાં તો બાપા બીમાર પણ હતા, તેમ છતાં આપણને સ્વામીશ્રીના એટલો બધો માર્ગદર્શન, એટલી બધી મહેનત. હવે આમાં તો આપણે તો છે ને જે કોઈ આમાં ઇન્વોલ્વ હતા, અમે બધા આપણે બધા એ ગાડા નીચે કૂતરું હતા. તો 2010માં ડૉક્ટર સ્વામી અહીંયા આવ્યા, અને ડૉક્ટર સ્વામી આવ્યા તે વખતે આપણી પાસે અડધો ફેજ દાલાસ મંદિરનું અડધું બાકી હતું. અને આ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા પૂરી થઈ ગઈ પછી મેં બાપાને ફોન કર્યો. મેં કહું બાપા આ રીતે આપના સંકલ્પ પ્રમાણે દલાસની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ છે, તો હું ખાસ આપને ખાસ આભાર માનવા. તો બાપા મને એમ કે બાપા કહે છે કે મૂર્તિઓના કહે છે મારા વતીના દર્શન કરજો. એટલા માટે શાસ્ત્રોની અંદર મનને સ્થિર કરવાનું કહ્યું છે, અને મનને સ્થિર કરવા માટે મંદિરનો જ મહિમા કયો છે. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આપણા બધા જ સાઉથ વેસ્ટના હરિભક્તો ઉપર અત્યંત કૃપા કે 2004માં હ્યુસ્ટનને આંગણે આપણને શિખરબદ્ધ મંદિરની ભેટ આપી. સાથે સાથે એના ભવિષ્યના વિકાસ માટે અને આપણે બધાની પણ સુવિધા સારી રીતના સચવાય એની પણ સ્વામીશ્રીએ ચિંતા કરી. 2007માં જ્યારે બાપા પધાર્યા ત્યારે તેઓએ માર્ગદર્શન અને આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે આપણે 5000 હરિભક્તો બેસી શકે એવો સભા હોલ કરવો, અને સાથે સાથે યુથ એક્ટિવિટીઝ માટેની પણ સુવિધા આપણે સારી કરવી, જેથી સમગ્ર રિજનના બધા જ હરિભક્તો સારી રીતના એક રિજનલ સેન્ટર તરીકે ડેવલપ થાય અને બધા લાભ લઈ શકે એવી તૈયારી કરવી, એવું બાપાએ માર્ગદર્શન આપેલું. સ્વામીશ્રીના માર્ગદર્શન પ્રમાણે બધા પ્લાન પણ બધા ચાલતા હતા. 2016માં જે પણ કંઈ પ્લાન નક્કી થયો હતો, તૈયાર થયો હતો, ફાઇનલાઇઝ, એ સ્વામીશ્રીની દ્રષ્ટિ પ્રસાદીને આશીર્વાદ મળે એ ભાવનાથી ઇન્ડિયા ગયા ત્યારે લઈ ગયા હતા. એમાં 2 પેપર પ્રિન્ટ હતી ને 1 કોમ્પ્યુટર પ્રિન્ટ હતી, કોમ્પ્યુટરની અંદર હતો. તો બાપાની આગળ સેવક સંતોએ ત્યાં આગળ એક્સપ્લેન કર્યું. બાપા એટલો બધો રસ લેતા હતા એ વખતે એપ્રિલની 5મી તારીખ 2016, ને સ્વામીશ્રી એક વસ્તુ ઉપર, એક બિલ્ડિંગના બ્લોક ઉપર આંગળી મૂકીને સ્વામી પૂછે આમ ઈશારાથી કે શું છે, અને સંતો એક્સપ્લેન કરે, સેવક સંતો. પછી બીજા દિવસે એક બીજી પેપર પ્રિન્ટ બાકી હતી, તો ઈચ્છા હતી કે બાપા એ પણ પ્રસાદીની કરી આપે. તો બાપા ગ્લાસની કેબિનમાં દર્શન આપવા માટે પ્રમુખ મંદિરમાં પધાર્યા. તો એ વખતે એ સેવક સંતોએ પેપર પ્રિન્ટ રાખી, તો બાપાએ ફરીવાર ફૂલ છડીથી એને પછી પ્રસાદીની કરી આપી. એમ બાપા ધામમાં જવાના 4 મહિના પહેલાં તબિયત પણ ખૂબ લથડેલી હતી, સ્વામીશ્રી કંઈ જમી પણ નહોતા શકતા, એવી પરિસ્થિતિ હતી. એવી પરિસ્થિતિમાં પણ આપણી ચિંતા કરી, આપણા ભવિષ્યની ચિંતા કરી અને સ્વામીશ્રીએ આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શન આપેલા છે. સાથે સાથે અત્યારે જે કામ ચાલી રહ્યું છે એ ફાઇનલ જે ડ્રોઈંગ છે એ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે આશીર્વાદ આપીને એના એ જ ડ્રોઈંગ ઉપર જે ડેવલપ થયું હતું એમાં આશીર્વાદ આપીને કામ બધું ચાલુ થયું. અને આપણને આનંદ થાય કે બાપા જે એ વખતે બોલ્યા હતા 2007માં કે 5000 હરિભક્તો રિજનના બધા જ સમાઈ શકે આપણા એવો હોલ કરવો, તો અત્યારે ખરેખર એ રીતનું લેઆઉટ થયું છે કે જેમાં આપણે પ્રેમથી 5000 હરિભક્તો બેસી શકે એવો હોલ તૈયાર થશે. એ પ્રકારની વ્યવસ્થા પરમેનન્ટ બાપાના આશીર્વાદથી, મહંત સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદથી અત્યારે થઈ ગઈ છે. त्वमेव सर्वं ओ प्रमुख स्वामी. Our relationship with Pramukh Swami Maharaj is an immediate and lasting source of gratitude. Swami Shri had so many followers, and despite the vast differences in our swabhavs, desires, and preferences, we all felt that Swami Shri loved and cared for us individually. Swami Shri's compassionate, understanding, and proactive approach to connecting with us ensured we would never forget him. And as we became closer to him, he took us closer to Bhagwan. એ સુરેશભાઈ પહેલાં લંડન હતા. યોગીમાં 70માં ગયા ને
ત્યારે એની એક સાવ સામાન્ય ગાડી હતી. તો એક વખત એની ઈચ્છા થઈ કે બાપાને બેસાડું, તો બાપા એ ગાડીમાં બેઠા. રેડ લાઇટમાં પાસ થયો અને પછાડે ખાડો હતો, તો ખાડામાં ગાડી થોડાક ઉછરી. યોગી બાપા કે ગુરુ ધીમે હાંકો, આ નાની ગાડીમાં બધા આંચકા ખબર પડે છે. એટલે એ શબ્દ મગજમાં ચોંટી ગયો કે જ્યારે મારી પાસે પૈસા થાય, મારા ગુરુ માટે એવી કાર લેવી છે કે એના પેટનું પાણી ના હાલે. તો કે એવી ગાડી કોણ? તો રોલ્સ રોયસ. એ હોય તેને એની એટલું સરસ એનું સસ્પેન્શન છે ને કે તમને આમ પેલો રોદો ના આવે, એકદમ સ્મૂથ. 1980માં ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રમુખ સ્વામી એમાં બેઠા. તે વખતે બાપાએ બીજી એક દિવ્ય લીલા કરી કે બાપાની તે વખતે મોટાભાઈ સુરેશ આવી ગયા હતા, એટલે બાપાની રોલ્સ રોયસ તો હતી જ સ્ટાન્ડર્ડ કાર. તો તે વખતે લફકીનથી બિપિનભાઈ આવેલા, યુડી પટેલની પાર્ટીના ભાનુભાઈના પાર્ટનર બિપિનભાઈ જે છે એ અહીંયા હતા. એટલે એ બાપાના દર્શને આવ્યા અને બાપાને કે બાપા તમે મારી ગાડીમાં બેસો. તે વખતે એમને નવી ગાડી લીધેલી ટોયોટા ક્રસીડા. તો પછી બાપા કે સારું, અમે તમારી ગાડીમાં બેસીશું. આ બાજુ ઘનશ્યામ સ્વામી જે કિચન સંભાળતા, એમની ઈચ્છા એવી હતી કે આ રોલ્સ રોયસમાં બેસી તો કેવું. એટલે બાપાએ બે વસ્તુ બહુ સરસ સેટ કરી દીધી. એટલે રોલ્સ રોયસમાં ઘનશ્યામ સ્વામીને બેસાડ્યા અને ટોયોટા ક્રસીડામાં બાપા પોતે બેઠા. એટલે બાપાએ છે ને આમ જોયું ને કે રોલ્સ રોયસ અને ઘનશ્યામ સ્વામી બે વલ્લભને ઓલી બાજુ જતા જોયા. એટલે સાંઈ બૂમ પડે, એ વલ્લભ, એ ઘનશ્યામ અહીંયા આવો. તે ઓલા બધા મેં કીધું કેમ બોલાવે છે, એકદમ દોડતા દોડતા પાછા આવ્યા. જો કે આ રોલ્સ રોયસ ગાડી, તમે બેસો આમાં. તે બેન એમાં બેસાય, મને કે આપણે પેલી ગાડીમાં જઈએ. તો આ બેને રોલ્સ રોયસમાં બેસાડ્યા. આ લોકો બિચારા કે નાના બેસો, રોલ્સ રોયસમાં બેસો, આ રોલ્સ રોયસ ગાડી કહેવાય, બેસાડ્યા. અને બાપા છે ને ઓલી ગાડીમાં તે પછી મારે છે ને ઓલી સીટ આમ કરી, કારણ કે બે ડોર નહીં જતી, એટલે પાછળ બેસવું હોય ને તો પેલી સીટ આમ કરી, એટલે હું અંદર કરી ગયો. પછી બાપા આગળ બેઠા. આગળ બેઠે ને તો ડેશબોર્ડમાં બાપાના પગ અડે, એટલી નાની ગાડી હતી. બિચારા આ તો સંતો માટે રાખી હતી, કોઈને સપને ખ્યાલ નહીં કે બાપા એમાં શિફ્ટ થશે. ઓલી રોલ્સ રોયસ તો ધમધમાટ ગઈ. તે એરપોર્ટ બધા હરિભક્તો બધા મૂકવા આવ્યા હતા, બધા હજારો સેંકડોની સંખ્યામાં હતા. અને જેવી ત્યાં ગાડી આવ્યા ઊભી રહીને બધાએ સજાન સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય બોલી. અને અંદરથી પેલા 2 જણ નીકળે. અને પછી એક મારું બાપા કે બાપા પાછળ આવે છે. પછી તો અમારી ગાડી આવી, તો અમારી ગાડી આવી તો સાયલન્ટલી હવે મારે ક્યારે નીકળે કે બાપા બહાર નીકળે પછી હું નીકળી શકું. હું પાછળ હતો, બાપા આમ નીકળે પછી હું સીટ આમ કરું પછી નીકળે. તો મારે કંઈ જય બોલાવીએ તો હું ક્યારે પણ હું બહાર નીકળું ત્યારે જય બોલાવું ને. તે પછી બાપા નીકળ્યા, પછી હું પાછળ, પછી મેં જય બોલાવી ત્યારે બધાની નજર પડી કે આ બાપા તો આર્યા આમાં આવ્યા છે. સાવ નાની ઠબારી ગાડીમાં સામે આવ્યા હતા. આવો એક અલૌકિક પ્રસંગ 1980માં હ્યુસ્ટનમાં આ સુરેશભાઈની ગાડીમાં થયેલો. સ્વામીશ્રી કે આપણે દેશમાં જઈએ તો બધા સંતો હરિભક્તો પૂછશે અમેરિકામાં તમે શું કર્યું, તો કહેવું કે રોલ્સ રોયમાં બેઠા હતા. તો સ્વામી એ વાત કરીશ કે રોલ્સ રોયમાં અમે બેઠા હતા, પણ આપનો લાભ મળ્યો, સત્પુરુષ સાથે આવો દિવ્ય લાભ, આવો નજીક બેસવા મળ્યું, સામીપ્યનો અનુભવ કર્યો, એ વાત કરી. તો સ્વામીશ્રી મારા મસ્તક ઉપર આમ હળવી ટપલી મારીને કે હા, આ મુદ્દો સત્પુરુષમાં જોડાવું એ અગત્યનું છે. બીજા બધા દેશ વિદેશ ફરીએ, પરંતુ સત્પુરુષ મળે એ જીવનની ધન્ય ક્ષણ છે. એવી વાત સ્વામીશ્રી આપણને સમજાવી, મજકૂર સમજાવ્યો હતો. So we decided to take them to Atlanta. That was our first live that we were going to have playing for Bapa. And that year we didn't have anyone to conduct, so then that responsibility came to me. And we were standing there in front of, between Bapa's Uttaro and the mandir, and we had just arrived that night before, so we didn't know that Bapa was sick. But apparently Bapa had a fever and temperature for a couple of days before, and he was going to come to puja, being the first day, coming for puja darshan. That we were going to get our first day of puja darshan. It was the first day that he was going to come out. So when he was walking from there to the mandir, and after 1995, once he conducted us once playing the Joseph, we always knew that this is what Bapa likes, this is what we should play whenever it's, that type of a moment for him. If it's a Nagar Yatra, we play the other music, but for Bapa, we always played these Joseph, these bhajans. So Bapa was coming,
And as soon as he saw us, Nanchan Swami actually did ishara to me not to, like a no, not to give him the stick if he asks for it. And as soon as, I was looking at him, Bapa reached out and tried to grab the stick from me. And then I'm like, oh no, I'm stuck now. What do I do? Nanchan Swami saying not to give it, and Bapa's reaching out to give it. And, eventually Bapa just got close enough and got it from my hand, and then he took it and he started conducting the band. And that was a really unique experience for the kids because, I remember specifically telling them that day that don't expect Bapa to conduct you guys. It was like years before, one of the kids had asked that, would Bapa conduct us? And I said, look, it was years before we got Bapa to conduct us, so don't expect that to happen to you guys. And sure enough, the first time they play, Bapa's here conducting them, and it must have been, I want to say it was PK, one of them, it was their Sankap. Bapa must have decided to fulfill that Sankap. And then on the way back from Puja back to the Utaro, Bapa once again wanted to conduct them, so he got closer and he took the stick and he conducted them. And then he did something unique, he, all with Isharo, and he told us all of us to kind of squeeze together, get together. And then he pointed at the camera guy, told him to come here, and then he was trying to tell him to take a picture. So he put us all together, and then he turned around and Bapa kind of posed for the camera and took a picture with us. Once again, unbelievable smoothie that Bapa takes out that kind of time for us just to give us this one memory of a lifetime. And yet, when he was still sick and just barely getting over this fever that he had. In 2005, the Akshardhwani band went to Delhi for the opening of Akshardham. There, we were given the chance to play the Indian national anthem during the main opening program. Towards the end of the program, Swami Shri, President Abdul Kalam, and other dignitaries had moved from the audience to the main steps of Akshardham, and we were on the left podium area for the anthem. After we played, we were about to walk away from the area. Suddenly, some of the guys were waving me to turn around as if someone was calling me. I turned around and I was shocked because Brahmvyari Swami, who was standing next to Bapa on the main podium area, was calling me forward. So without thinking, I ran up toward them. Everything was happening so fast, and keep in mind, this was in the middle of the main opening program, still being telecast live in so many countries. And so I reached them, and Swami Shri moved a bit closer to President Kalam, and I page lagavad Bapa in Kalam, and then Swami Shri started talking to Kalam. He said, "આ અમારું બેન છે, છેક અમેરિકાથી આવ્યું છે, પરદેશમાં રહે છે પણ દેશના ગીત પણ વગાડે છે." And he went on for a bit more, basically introducing and talking about the band to the president. This was such an overwhelming moment for us. During one of the most historic events in our Sanstha's history, though we might have been the least important aspect, Swami Shri called us to him to introduce us as his band to the President of India. Those words, "Ke aa amaru band che," said with so much pride and the feeling that anyone that's ever been involved with the band gets when thinking about this prasang, it sums up 3 decades of experiences with this seva. The band created countless memories with Swami Shri, which we'll cherish forever. But most importantly, he brought us closer to him through this unique seva that we have been fortunate to have had. કારણ કે આ દુનિયામાં એકબીજાને હિત જે થાય છે એકબીજાનો તેનો પ્રેમ તો પછી એકબીજાનો વચન મનાય છે. અરે ભગવાન જો હિત ના કરે તો આપણે કંઈ એમની જોડે પડી ના જોઈએ, પણ જ્યારે બાળક જોડે બાળક જેવા થઈ જાય. તો તારી રક્ષા યોગી બાપા કરશે. યોગ સાથે યોગ જેવા થઈ જાય, મોટા માણસ તો મોટા માણસ થાય, જેવો માણસ જેવી વાત એવું એને અનુકૂળ થઈ જાય તો પહેલાંને એ જ થાય. ડૉક્ટર પિયુષભાઈ કરીને આપણે એક મોટા હરિભક્ત ગુણભાવી અને સત્સંગી હરિભક્ત હતા. તો એમનું બહુ સરસ મકાન, ઇન્ડોર સ્વિમિંગ પુલ ને બધું હતું. તો એમને આમ એવો સંકલ્પ થયો કે બાપા આવા ઘરમાં બાપાને એ આપણે એ કરવી જોઈએ, પધરામણી કરવી જોઈએ. તો એમને બાપાને ત્યાં હિસ્ટન જઈને વાત કરવાના હતા, અને મેં વિવેક સાગર સ્વામીને કહ્યું કે આવું પીસી સ્વામી કહેતા હતા બાપાનો પ્રોગ્રામ થાય. તો વિવેક સાગર સ્વામી તો અકરાઈ ગયા મારા પર કે તને કંઈ ભાન પડે છે, અમે અત્યારે બાપાનો જે પ્રોગ્રામ છે એ કટ કરવાનો વિચારીએ છીએ ને તું એડ કરવાનું કહે છે, કારણ કે આ ડલાસથી મિડલેન્ડ જવું એટલે 5-6 કલાકનું ડ્રાઈવ, એટલે ઇટ વોઝ અન ઇન ટાઉન પધરામણી જવું, ઇટ વોઝ આઉટ ઓફ ટાઉન આખું. અને બાપાનો પ્રોગ્રામ અહીંયા 2.5 દિવસનો જ હતો. શનિવારે બપોરે બાપા આવવાના હતા અને મંગળવારે સાંજે જવાના હતા. પછી બીજે દિવસે મંગળવારે સાંજે 4 વાગે બાપાની ફ્લાઇટ અહીંયાથી કેરોલાઇના જવાની હતી.
એટલે મને મેં કહું બાપા હું એ ભાઈને ફોન કરું, તમે એમને ફોન પર થોડા આશીર્વાદ આપી દો તો એમને રાજી થાય. તો હા કે બાપા કે કર. એટલે બાપાએ મારા દેખતા જે મિડલેન્ડના જે હરિભક્ત હતા એમને સમજાવી દીધા કે ભાઈ તમે દાલાસ આવજો, અને એમને કંઈક નવી હોસ્પિટલ બાંધવી, ત્યાંનું ભૂમિપૂજન ને બધું કરવું હતું. તો બાપાએ ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ આપી કે તમે થોડી જમીનને બધું લઈ આવજો, અમે એને પ્રસાદીને કરી દઈશું, પછી તમે ત્યાં જઈને તમારી હોસ્પિટલનું બધું કરજો. અને પછી એ સભા પતી ને પછી બાપા અમે ઉતારે આવ્યા વિનુભાઈને ત્યાં. બાપા સાથે બધા બેઠા હતા. પછી 10 સાડા 10 થયા એટલે સેવક સંતો કે હવે ચલો બધા જાઓ, બાપાને આખા દિવસનું બધું ટ્રાવેલિંગ ને બધું છે એટલે આરામમાં જવા દો. એટલે અમે બધા ઉઠતા હતા તો બાપા મને અને વિનુભાઈને કે તમે બેસી રહો, અને બીજા બધાને બહાર જવા દીધા રૂમની. પછી અમને બેને બાપા કે આપણે તું વાત કરતો હતો ને આપણે મિડલેન્ડની ને આપણે ભાઈને ના પાડેલી, પણ કે હવે આપણે જવું છે ત્યાં. મેં કહું બાપાએ તો એટમ બોમ્બ ફેંક્યો હોય ને એવું જ લાગે આપણને. અમે લોકો રાતના 8 વાગે ત્યાં મિડલેન્ડ પહોંચ્યા. એમના મિસિસે કહ્યું કે મારી ઈચ્છા છે કે મારા ઇન્ડોર સ્વિમિંગ પુલમાં બાપા નાય. એમના ડૉક્ટર એમના હસબન્ડ કે મારી ઈચ્છા છે કે બાપા મારી હોસ્પિટલને પાવન કરે. બધી 4-5 આ બધી ઇવેન્ટો, અને મારી પાસે ટાઈમ હતો નહીં કારણ કે મારે 10 સાડા 10 સવારે એરપોર્ટ પર મિડલેન્ડ પર પહોંચવું પડે. 11 વાગ્યાની ફ્લાઇટ હતી, એ 12 વાગે અહીંયા આવે. પછી 4 વાગે બાપાને અહીંથી ફ્લાઇટ આગળ બીજી લેવાની, એટલે બાપા 12 વાગે આવે, ઠાકોરજી જમાડે, 1-2 કલાક આરામ કરે, એવું સ્કેજ્યુલ હતું. હવે એ જો 10 વાગ્યાની ફ્લાઇટ અમે મિસ કરીએ મિડલેન્ડથી આ બધા પ્રોગ્રામમાં, કંઈક મોડું વહેલું થાય તો, પણ બાપાએ એ સવારનો ટાઈમ જાણે ઘડિયાળને થંભી દીધો એને એમ આ બધી જ ઇવેન્ટો કરી. ઓન ધ વે ટુ ધ એરપોર્ટ બાપા એમની જમીન પર ઊભા રહ્યા, ત્યાં ખાતમુહૂર્તની વિધિ કરી થોડી ઉતાવળમાં થોડી બધી, અને ત્યાં પહોંચ્યા અને અડધો કલાકનો ટાઈમ બાકી હતો. બાપા મારી સામે જોઈને કે આપણે આવી ગયા ને ટાઈમમાં. મેં કહું આ બાપા આવી ગયા. મેં કહ્યું નહોતું બાપા કે આપણે આ બધું કરીએ છીએ પણ આવું પ્રોબ્લેમ થશે, આ થશે, પણ મારી ઉદ્વેગ બાપાને ખબર પડતી હતી કારણ કે હું આપણે મનુષ્ય ભાવ આપણે મેં કહું બાપા બધું એડ કરે છે, અહીં જવું છે અહીં જવું છે, અને આપણે આ 10 વાગે એરપોર્ટ પર કેમ ના પહોંચીશું. અને સવારે પેલા ભાઈની ઈચ્છા હતી તો વોકિંગ કરવા બાપા એમને ત્યાં હોસ્પિટલમાં ગયા ટ્રેડમિલમાં 6 વાગે ઉઠીને. એમને ત્યાં ટ્રેડમિલની પાવન કરીને આવ્યા. પાછા આવતા એમના વાઈફની જે ઈચ્છા હતી કે મારા સ્વિમિંગ પુલમાં નાય, તો બાપા સીધા અંદર આવીને પેલું ઝુકુચીને જેવું હતું ને, તો મેં આમ બાપાને ખાલી ઈશારો જ કર્યો આમ ઈનો, તો બાપા સીધા એમ જ ઉતરી પડ્યા. મેં એમને કહ્યું નથી કે બાપા એમના મિસિસની ઈચ્છા છે કે આમાં આ પાવન કરો, પવિત્ર કરો. એ બાપા ખાલી પગ અડાડ્યો હોત તો પેલા બેન તો ખુશ થઈ જાત, પણ બાપા સીધા ઉતરી જ પડ્યા. ઝુકુચીમાં નાયા. યોગીચરણ સામે બધું બાથરૂમમાં વ્યવસ્થા કરી હતી, પાછું બદલી દોડતા આવ્યા અહીંયા. પછી બાપા જલ્દી નહીં નીકળી ગયા ઝુકુચીમાં. પછી અંદર જઈને કપડાં બદલ્યા. પછી એમને ઈચ્છા હતી બાપા ગજીબોમાં પૂજા કરે બારે, અને એ દિવસે નારિયેરી પૂનમ હતી એટલે જનોય બદલે, એટલે એ એક્સ્ટ્રા વિધિ તેમ હું તો આમ ઘડિયાળ જોજો કરું. મેં આ દુકાનમાં અધિક માસે આવ્યો પાછો. મેં કહું 15 અડધો કલાકની પૂજા હવે પોણો કલાક ચાલશે કારણ કે પેલી નારિયેરી પૂનમ જનોય બદલવાની બધા સંતોની બાપાની, એટલે આમાં શ્લોકો બોલે આ કરે. એટલે મેં કહું આ દુકાનમાં અધિક માસ ક્યાંથી આવ્યો. ભગવાન છે એ ત્યાં બેઠા પણ કલ્યાણ કરે, પણ અહીંયા જે આવવો છે આવે છે એ કેવળ જીવોની ઉપર દયા કરીને આવે. ભગવાનના અવતારો જે થાય છે અને જે આ દુનિયામાં એમને આવવાનું થાય છે એનું મુખ્ય કારણ તો એ છે કે બધા જે પોતાના અનન્ય ભક્તો છે અને અનન્ય જે પોતે ભક્તિ કરે એવા ભક્તોના સુખ આપવાને માટે, એને લાલ લડાવવાને માટે, કે આ ભક્તોને પોતાનો સંબંધ થાય અને એના જીવની અંદર આ નિષ્ઠા સમજણ થાય, એ હેતુ માટે જ આવે. અમે જે મંદિર બનાવેલું તે અમે જ્યારે બિલ્ડરને કહેલું કે જરા મંદિરનું આર્ચ ને એવું બનાવજે, એટલે એ જોયું એટલે સ્વામી બહુ ખુશ થઈ ગયા. અને બધી મૂર્તિ સ્વામીએ જે બધી મૂકેલી એમાં જોઈ, એમાં વચ્ચે એક જગ્યા ખાલી રહી ગયેલી. એટલે અમે જે યજ્ઞમાં બેસેલા હ્યુસ્ટનના મંદિર પ્રતિષ્ઠાની, તો મને કહે કે એ મેં મૂર્તિ નીચે મૂકેલી ત્યાં આગળ. તો સ્વામી કે આ જે ખાલી જગ્યા છે ને એમાં એને ગોઠવી દેજે મૂર્તિને. એટલે સ્વામીએ મૂર્તિ ત્યાં ગોઠવાડાવી દીધી. સ્વામી પછી કે આ મંદિર બહુ અદ્ભુત છે તો આપણે આની થોડીક પ્રતિષ્ઠા જેવું કરીએ છીએ. સ્વામીએ બધી મૂર્તિને ચાંદલા કર્યા. એટલે પછી સ્વામી આરતી ઉતારવા માંડ્યા, ને સ્વામી આરતી ઉતારવા માંડ્યા. જય સદગુરુથી શરૂ થયું
અને જેવું કડી આવી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે તેના કાળકર્મથી છૂટશે. તો એ કડી આવી ત્યારે મારો હાથ સ્વામીએ પકડ્યો, જમણો હાથ પકડીને મને આરતી આપી દીધી. કે મને આરતી આપી દીધી એટલે મેં તો આરતી મારા મંદિરમાં ઉતારી અને સ્વામી બાજુમાં ઉતારી, સ્વામીની પણ આરતી ઉતારી. કારણ કે એ કડી મને મનમાં ઘૂસી ગઈ કે પ્રગટ પુરુષોત્તમ, તો પ્રગટ પુરુષોત્તમ કોણ? તો આ શ્રીજી મહારાજ પોતે જ છે. અત્યારે અમારીને મને દર્શન આપે છે. અને જ્યારે જ્યારે આરતીના દર્શન કરીએ છીએ ત્યારે સ્વામીની એ મૂર્તિ યાદ આવે છે. त्वमेव सर्वं ओ प्रमुख स्वामी. તો ગયા નથી ને આયા નથી. ભવ્ય જીવન જીવી ગયા. આપણે બધાને એક એકને સ્પર્શ કર્યો છે. જે એમના યોગમાં આવે છોડે જ નહીં. સ્વામી જીવ્યા છે. એક એક સેકન્ડ, એક એક પળ, રાત દિવસ, 365 દિવસ, વર્ષો સુધી આ જ ભાવના, બીજાની જ ચિંતા. આપણને મળ્યા, આપણો વ્યવહાર સુધારો, બધું કર્યું, પણ એનું મૂળ કારણ આપણને ભગવાનમાં જોડવા. એનો બીજો કોઈ સ્વાર્થ નહોતો. અને ભગવાનમાં આપણે જોડાઈએ. અનંત જન્મથી કાદો કીચડમાં ફસાયા છે. જન્મ મરણ એમાંથી બહાર આવ્યા નહીં. એમાંથી બહાર કાઢવા માટે સ્વામીનો અવતાર હતો. એમાં બધાને અપગ્રેડ કર્યા. સ્વામીએ પોતાના સાધુતાથી બીજા બધાને ઉપર લાવ્યા અને એનું હિત કર્યું. રસ બસ આપણા વ્યવહારમાં બધા પડ્યું. કોઈને ખબર નથી પડી શું કારણથી આ વ્યવહારમાં પડ્યા. આ બધું આપણને સલાહ આપી, સૂચના આપી, વ્યવહારની જ સૂચના, વ્યવહારનું જ. પણ મૂળ હેતુ હતું કે બધા ભગવાનમાં જોડાય, એકાંતિક ભક્તો થાય. અને એ જ એમના મનમાં હતું અને પાર પાડી ગયા. આપણને બધું સુખી સુખી કરી દીધા. સ્વામિનારાયણાય નમઃ. સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. વિના તમારા અમે અધૂરા. સગળું અમારું શૂન્ય જ સારા. મળ્યા તમે તો જાણ્યા મૂલ્ય અમારા. મળ્યા તમે તો જાણ્યા મૂલ્ય અમારા. એકડો તમે
सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं ओ प्रमुख स्वामी त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं ओ प्रमुख स्वामी उपकार केवा उपकार केवा गणित तमारा प्रगट्या तमे धन्य भाग्य अमारा चुकवी शकाय ना ऋण तमारा चुकवी शकाय ना ऋण तमारा वंदु महंत स्वरूपने तमारा त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं ओ प्रमुख स्वामी त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं ओ प्रमुख स्वामी त्वमेव सर्वं ओ प्रमुख स्वामी